Welcome back for the next lecture of the hydrology and water resources engineering. In the previous class, we have covered a lot of portion. As there was a gap for about in 1 week, I would like to go for the review of the part which we have covered in the last part, and then we'll go for the next part because whatever the things those are we are going to start today, those are interlinked with the part which we have covered in the last session. Okay, so for that purpose, I want to have a somewhat a brushing of the things which we have covered in the last session. Okay. So, starting with the beginning, I would like to go for the part which you have covered. It is about the hydrology, its a meaning, then it's a scope, we can say, its the importance, then various aspects of the hydrology. After that, we have discussed about the hydrological cycle, that is the continuation of the coming of the water from the atmosphere, then reaching to the earth surface, going inside the earth crust, again appearing on the earth surface, then evaporating, then formation of the clouds, and again precipitating in the form of the rainfall or the snowfall. That is about the hydrologic cycle. Then after the hydrological cycle, the part which you have started for, that is the various components of the hydrological cycle, that is transportation component and the storage component. After that, we had seen the availability of the water on the earth, then potential of the water of the Indian rivers, then aspects of the hydrology, that is collection of the data, analysis of the data, and prediction. After that, the part which we have discussed, that is about the water budget equation. It is a change in a storage is equals to net amount of the precipitation minus the runoff, groundwater storage, evaporation, transportation, etc., etc. And that remaining amount is to contribute for the change in a storage of the reserve, either of the reservoirs or of the groundwater, etc., etc. Means there are three categories, we can say, the components of the storage. That is a storage in the surface, then soil moisture storage, and the groundwater storage. After that, we have started the important part, that is the precipitation. So precipitation means nothing but the process of conversion of the water vapors or the condensation process of the clouds, and resulting in the form of the either the rainfall or snowfall. Means when the process of condensation occurs upon clouds, that process of condensation is considered as a precipitation. ज्यावेळेस ढगामध्ये जी काही पाण्याची वाफ असते तिचं कंडेन्सेशन होतं, त्याचं फेज चेंज होतो, तो फेज जो चेंज होतो त्या फेज चेंजिंगच्या प्रोसेसला आपण प्रेसिपिटेशन असं म्हणतो. मग तो फेज आयदर फ्रॉम द वेपर टू द सॉलिड और फ्रॉम द वेपर टू द लिक्विड होतो. वेपर टू द लिक्विड म्हणजे डायरेक्टली पाण्याच्या सॉरी वाफेचं कन्वर्जन हे पाण्यामध्ये होतं आणि सॉलिड मध्ये म्हणजे बर्फामध्ये कन्वर्जन होतं. Okay, then we have discussed about the forms of the precipitation. There is a drizzle, then rainfall, then glaze, sleet, snowfall, and after that snowflakes and hails. Then we started for the types of a precipitation. That is a convective precipitation. It is also called as thermal precipitation. Then frontal precipitation. In that three fronts we had seen. There is a cold front, warm front, and a stationary front. After that, we had seen a cyclonic precipitation. Okay. After cyclonic precipitation, we have discussed the third part, that is tropical cyclones and cyclones, that is about the cyclonic precipitation, and orographic precipitation, that is a third one. After having and that thorough discussion over the precipitation, its types, its forms, and etc., etc., we have started for the measurement of the precipitation. Means whatever the amount of the precipitation which we are getting in the form of the rainfall we were talking about, जो काही पडणारा पाऊस आहे आपल्याकडे, त्या पावसाचं मेजरमेंट कसं करायचं, we have started, and we have seen in that the measurement of the precipitation is carried out by the two ways or by the two types of the instruments. And the instrument which is used for the measurement of the precipitation, or mostly talking about a rainfall, it is a non-recording and recording rain gauges. So instrument which is used for the measurement of the rainfall is a rain gauge. रेन गेज हे इन्स्ट्रुमेंट आहे. आपण कशासाठी वापरतो तर ते आपण पडणाऱ्या पावसाचं जे काही प्रमाण आहे ते मोजण्यासाठी आपण त्या रेन गेजचा वापर करतो. रेन गेज हे दोन पद्धतीचे मध्ये येतात, दोन प्रकारामध्ये येतात. एक म्हणजे ऑटोमॅटिक वालं आणि दुसरं म्हणजे मॅन्युअल वालं.
ऑटोमॅटिकलाच आपण रेकॉर्डिंग असं म्हणतो आणि मॅन्युअल वाल्यालाच आपण नॉन रेकॉर्डिंग असं म्हणतो. जे नॉन रेकॉर्डिंग आहे, नॉन ऑटोमॅटिक आहे, त्याचं नाव त्याला आपण सिमन्स रेनगेज असं म्हटलं होतं. म्हणजे त्याचा शोध हा सिमन्स सायंटिस्टने लावला होता. तर ऑटोमॅटिक रेनगेज मध्ये ज्याला आपण रेकॉर्डिंग रेनगेज असं म्हटलं होतं, त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की वेईंग बकेट होतं, त्यांना टिपिंग बकेट होतं आणि फ्लोट टाईप रेनगेज, हे 3 टाईपचे होते. ओके. त्याचबरोबर आपण प्रत्येकाचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचं मेकॅनिझम, रेनफॉल कधी मेजर केला जातो, ह्या सर्वच्या सर्व गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये डिस्कस केल्या होत्या. नाव आफ्टर दी this thorough discussion over the rain gauge, then their types, the next part which we are going to have, that is about the rain gauge network and network density. I think so we have started for the some of the part of the rain gauge network and when to say there is a rain gauge network and why to go for a rain gauge network. So for the measurement of the rainfall, we need to go for the installation of the rain gauges. That idea I think so it is clear to all of you. जो काही पडणारा पाऊस आहे त्या पावसाचं जे काही पर्जन्यमान होणार आहे, म्हणजे जे काही प्रेसिपिटेशन होत आहे, ते होणारं प्रेसिपिटेशन आपल्याला मेजरमेंट करण्यासाठी रेनफॉलच्या स्वरूपामध्ये पडणाऱ्या प्रेसिपिटेशनचं आपण रेन गेजेस लावणार आहे. आणि ते प्रॉपरली मिळण्यासाठी किंवा ऍक्युरेटली आपल्याला मेजरमेंट मिळण्यासाठी आपण रेनगेजचं प्रॉपर नेटवर्किंग करणार आहे. म्हणजे एका ठराविक एरियामध्ये किती रेनगेजेस असायला पाहिजे आहेत किंवा किती अंतरावरती असायला पाहिजे आहेत आणि त्यांचं जे काही मेकॅनिझम आपण एकमेकांमध्ये संलग्नीकरण करणार आहे त्यांचं, त्याला आपण रेनगेज नेटवर्क असे म्हटलं होतं. ओके. सो दी रेनगेज नेटवर्क्स, or in that firstly we had seen about the what is a rain gauge density or a network density. त्याला बऱ्याच वेळा आपण नेटवर्क डेन्सिटी असं म्हणतो. तर रेन गेज डेन्सिटी किंवा नेटवर्क डेन्सिटी म्हणजे काय, तर टोटल कॅचमेंट एरिया. सपोज दॅट यू वॉन्ट टू मेजर अ रेनफॉल ऑकरिंग ओव्हर अँड अ सोलापूर डिस्ट्रिक्ट. ऍज अन एक्झाम्पल आय हॅव टेकन ओव्हर हिअर. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जो काही पडणारा पाऊस आहे तो आपल्याला मोजायचा आहे. मग तो मोजण्यासाठी आपण काय करणार, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी जिथे सुटेबल लोकेशन्स आहेत, म्हणजे आयएमडीने जे ठरवून दिलेले जे डायमेन्शन आहेत त्या पद्धतीने आपण काय करतोय, तर इन्स्टॉल केलं. मग ते इन्स्टॉल केल्यानंतर ना आपल्याकडे ठराविक नंबर तयार झाला. समजा आपण 10 नंबर ऑफ रेनगेजेस इन्स्टॉल, आपण 10 रेनगेज इन्स्टॉल केलेले आहेत कुठं, सोलापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी. मग तर रेनगेज डेन्सिटी किंवा नेटवर्क डेन्सिटी म्हणजे काय सांगतो, तर जर का आपण सोलापूर जिल्ह्याचा पूर्णपणे एरिया कन्सिडर केला, टोटल एरिया ऑफ सोलापूर डिस्ट्रिक्ट, दॅट इज नथिंग बट द कॅचमेंट एरिया ऑफ सोलापूर डिस्ट्रिक्ट वी कॅन से, divided by a number of stations, rain gauge stations which we have installed in a Solapur district. म्हणजे total area of a Solapur divided by number of rain gauges in a Solapur, that gives us a rain gauge density or a network density of a Solapur district, we can say. That is a ratio of a catchment area to the total number of rain gauges in a catchment area. It indicates the rain gauge density. I think we had some of the discussion over it. That is either to have a less rain gauge density or a more rain gauge density. जर का आपल्याला प्रिसाइजली मेजरमेंट करायचं असेल, आपण जो पडणारा पाऊस आहे त्याचं ऍक्युरेटली मेजरमेंट करायचं असेल, तर ती रेन गेज डेन्सिटी जास्त असायला पाहिजे की कमी असायला पाहिजे? एनीवन? आपल्याला ऍक्युरेटली मेजरमेंट करायचंय पावसाचं, मग त्यासाठी जी रेनगेज डेन्सिटी आहे आपली, तर रेनगेज डेन्सिटी म्हणजे काय आहे, तर टोटल कॅचमेंट एरिया म्हणजे सोलापूर जिल्ह्याचा पूर्णपणे एरिया डिवायडेड बाय आपण तिथे इन्स्टॉल केलेली रेन गेजेस. म्हणजे समजा आपण 10 इन्स्टॉल केली आहेत, जो काय येईल तो रेशो हा कमीत कमी असायला पाहिजे की जास्तीत जास्त असायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला प्रिसाइजली ऍक्युरेटली मेजरमेंट करता येईल. म्हणजे जो काही पडणारा सोलापूर जिल्ह्यामधला पाऊस आहे, जर का आपण ऍव्हरेज जरी घ्यायचं म्हटलं तर ते आपल्याला ऍक्युरेटली घेता येईल. त्यासाठी रेनगेज डेन्सिटी आपली जास्त असायला पाहिजे की कमी असायला पाहिजे? एनीवन? आय अंडरस्टूड व्हॉट आय वॉन्ट टू से? लक्षात आलेलं आहे का मला काय म्हणायचंय ते? रेनगेज डेन्सिटी जी आहे ती जास्त असायला पाहिजे की कमी असायला पाहिजे नाही? फॉर एन एक्झाम्पल आय हॅव टेकन द कॅचमेंट एरिया ऑफ अ सोलापूर डिस्ट्रिक्ट. ओके. समजा मी 2 एक्झाम्पल्स घेतो. फर्स्ट एक्झाम्पल घेतो ते सोलापूरचं घेतो as an example, and second one I would like to go for a Satara. Suppose that area of both the district as a same one. दोघांचा जो एरिया आहे तो मी सेम आहे असं अजून करतो. इथं जे आपण नेटवर्क इन्स्टॉल केले त्यांची संख्या आहे 10 आणि इथं जे आपण इन्स्टॉल केलेले आहेत त्यांची संख्या आहे 20. सातारा डिस्ट्रिक्ट मध्ये
जो पडणारा पाऊस आहे तो आपल्याला मेजर करण्यासाठी आपण 20 रेन गेज लावलेले आहेत. आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जो पाऊस पडतोय त्याचं मेजरमेंट करण्यासाठी आपण 10 रेन गेज लावलेले आहे. दोघांचा कॅचमेंट एरिया आपण तेवढाच असं अझूम केलेला आहे. दिस इज अवर अझम्पशन प्युअरली. If you go for the rain gauge density here, for the Solapur district, I would like to go purposely. Solapur district rain gauge density. म्हणजे पहिला पार्ट मी घेतोय, फर्स्ट वन. काय येणार ते कॅचमेंट एरिया डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रेन गेजेस. किती इन्स्टॉल केले आपण? 10 इन्स्टॉल केले. ओके. टाइम बिंग आपण असं अजून करूया, द एरिया जो आहे तो एरिया 100 स्क्वेअर किलोमीटर असं अजून करूया. टाइम बिंग आय एम अझुमिंग. सो एरिया as a 10 divided by number of rain gauges as a 10. So ratio will be 1. I think so. It means 1 rain gauge, or for 1 square kilometer there is a 1 rain gauge or gauge I would like to write. 1 square kilometer area ला 1 rain gauge मिळाला. कुठे? सोलापूर मध्ये. For a second case I would like to go for, that is for Satara now. For Satara area is a once again 10, but number of rain gauges those who have installed it is a 20. So what is the ratio now? What is the ratio? 0.5. 0.5. Okay. So 0.5 square kilometer per gauge. म्हणजे एका रेन गेजला फक्त 0.5 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये पडणारा पाऊस मोजायचा. कुठं? साताऱ्यामध्ये. आणि सोलापूरमध्ये किती मोजायचं आहे? तर एका स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये पडणारा पाऊस त्या रेन गेजला मेजर करायचा आहे. मग मला सांगा आता मॅक्झिमम अॅक्युरसी कोणत्या केसमध्ये येईल? सोलापूरच्या केसमध्ये येईल की साताराच्या केसमध्ये? सातारा. सातारा. बरोबर. सातारामध्ये काय येणार आहे? कारण आपण तिथं रेनगेजची संख्या किती केली? 20 केलेली आहे. येणारा जो रेशो आहे आपला तो किती आहे? 0.5 आहे. म्हणजे 0.5 स्क्वेअर किलोमीटर पर रेनगेज आला. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की whenever you want to have a precise measurement of fall, in that case we need to have the less network density or less rain gauge density. म्हणजे 0.5 जसं आपण बघितलं येतो तर का 0.5 असेल तर ऑब्व्हियसली याचा अर्थ काय होतो की पर युनिट रेन गेज, म्हणजे पर रेन गेज वी कॅन से, प्रत्येक रेन गेजला जो एरिया कव्हर करायचा आहे किंवा ज्या एरियामधलं मेजरमेंट करायचं आहे ते तो एरिया कमी होणार. म्हणजेच रेनगेजची संख्या वाढणार. आणि जेवढी रेनगेजची संख्या जास्त असेल तेवढं आपल्याला प्रिसाइजली मेजरमेंट करता येईल. ओके. दिस इज अबाउट द रेनगेज डेन्सिटी अँड नेटवर्क डेन्सिटी. Then why to have this much strength, that is to have a precise measurement and all those things. Okay. So as per the ideal conditions, I think that part we have discussed in a previous class itself. Okay. So as per the ISI, that is Indian standards, in a plains, or that is for flat terrains, we can say 1 station per 520 square kilometer square is essentially required. It is a sufficient, we can say. म्हणजे जर का फ्लॅट टेरेन असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला एक स्टेशन 250 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये सफिशियंट राहतं. इन द रिजन्स वेअर द ॲव्हरेज एलिव्हेशन, म्हणजे आपण फ्रॉम द मीन सी लेवल म्हणतो, if from the mean sea level if you are going to have a height of about 1000 meters, then in that case one station per 260 to 390 square kilometer area is a sufficient. 260 ते 390 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया मध्ये आपल्याला एक स्टेशन लावावं लागतं. आता इलेव्हेशन वाढलेलं आहे 1000, म्हणजेच काय होतं? इट इंडिकेटिंग अ हिली अँड अ माउंटेनियस टेरेन लाईक दिस. whereas in this case a terrain was a flat, सपाट पृष्ठभाग होता. इथं काय झालं? आपण हिली टेरेन मध्ये गेलो होता. म्हणजे काय झालं? इथं आपल्याला अॅक्युरसी जी आहे ती मेजरमेंट करण्यासाठी ऑब्व्हियसली आपल्याला जास्तीत जास्त स्टेशन्स इन्स्टॉल करावे लागतात. इट इज द आयडिया. देन इन अ प्रिडॉमिनेटली हिली एरियाज, म्हणजे जास्त हिली एरिया जिथं आहे तिथं काय असणार आहे? 1 स्टेशन पर 130 स्क्वेअर किलोमीटर. म्हणजे इथं जी रेनगेज डेन्सिटी असणार आहे ते पुन्हा आणखी स्मॉल झाली. सो स्मॉल म्हणतो मी याला, सो स्मॉल डेन्सिटी. इथं काय म्हणूया आपण? स्मॉल डेन्सिटी म्हणूया. आणि इथं आपण काय म्हणूया? ऍव्हरेज डेन्सिटी झाली. बरोबर आहे. म्हणजे इथं डेन्स आपण म्हणतो बघा. आपण बऱ्याच वेळा असं तुम्ही शब्द ऐकला असेल की फॉरेस्ट खूप डेन्स आहे. डेन्स आहे म्हणजे काय? तर खूप घनदाट आहे, म्हणजे जास्त गर्दी झाडांची तिथं. तसं इथं गर्दी कोणाची आहे? तर रेनगेजची गर्दी जास्त आहे. म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणणार? तर डेन्स आहे, पण तिची जी डेन्सिटी आहे ती डेन्सिटी आपण काय म्हणतो? इथं विरुद्ध भाषेने म्हणतो आपण त्याला, ती स्मॉल आहे. Okay, so in a hilly areas we require to have a more number of rain gauges.
then it is recommended to have at least 10% rain gauges as a recording type or rain gauges in a catchment area. So to have a preciseness for any area किंवा तो कुठलाही कॅचमेंट एरिया असेल, आता सातारा आपण रिजन घेतला तिथं आपण हिल्स किंवा माउंटेन्स म्हणूया, माउंटेन्सचं जे एरिया आहे तो जास्त आहे सातारा रिजन मध्ये ऍज कम्पेअर टू द सोलापूर रिजन. मग त्या केसमध्ये जर का आपण रेनगेजेस इन्स्टॉल केले तर ऑब्व्हियसली तिथं रेनगेजची संख्या लागणारी जास्त लागणार आहे आपल्याला. परंतु जे काही आपण रेनगेजेस इन्स्टॉल करणार आहे, फॉर एक्झाम्पल विच यू हॅव कन्सिडर एज अ 20, आपण 20 रेनगेज इन्स्टॉल करणार आहे म्हटलं होतं, परंतु त्याच्यामध्ये रेकमेंडेशन काय सांगितले इंडियन स्टँडर्ड प्रमाणे, तर 10% जी रेनगेजेस आहेत त्या 20 पैकी 10%, म्हणजे ती रेनगेजेसची कंपल्सरी आपली रेकॉर्डिंग टाईप असायला पाहिजे, जिथं आपल्याला मास करून मिळतो रेनफॉलचा. सो सच टाइप ऑफ द कन्सिडरेशन और दिस कन्सिडरेशन मस्ट बी फॉलोड. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं, व्हेन वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स अ रेकॉर्डिंग रेनगेजेस अदर दॅन नॉन रेकॉर्डिंग रेनगेजेस, इन दॅट केस इट बिकम्स अ कॉस्टलियर, म्हणजे तिथं आपल्याला लागणारी जी किंमत आहे, जी ती व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला जास्त मोजावी लागते. सो बाय कन्सिडरिंग ऑल दोज थिंग्स we have to go for, but it is recommended to have a 10% of rain gauges as a recording rain gauges in a particular catchment area. म्हणजे 100 जर का तुम्ही रेन गेजेस इन्स्टॉल केले तर त्याच्यामध्ये 10 रेन गेजेस तुमची ही रेकॉर्डिंग असायला पाहिजे, 10 इन्स्टॉल केली तर 1 असायला पाहिजे, 20 केली तर त्याची तुमच्याकडे 2 रेन गेजेस ही रेकॉर्डिंग टाइपची रेन गेजेस असायला पाहिजे. दिस इज अन कन्सिडरेशन, ओव्हरऑल कन्सिडरेशन. पुढचं जे येतं होतं की ऍड्युकेसी ऑफ रेन गेज स्टेशन्स, म्हणजे जी काय आपण तर रेनगेजेस तिथे इन्स्टॉल केली, तर पाठीमागे बघितलं आपण की सोलापूरला 10 म्हटलं, साताऱ्याला 20 म्हटलं, किंवा इंडियन स्टँडर्ड प्रमाणे म्हटलं आपण की एक एवढ्या एवढ्या रिजनला पाहिजे, हिली टेरिनला वेगळी संख्या आहे, माउंटेनस टेरिनला वेगळी आहे, नंतर फ्लॅट टेरिनला वेगळं आहे. मग ते जे काही आपण रेनगेजेस तिथं इन्स्टॉल करणार आहोत त्यांची संख्या ही ॲडिक्युएट आहे का, इज दे आर सफिशियंट टू मेजर द रेनफॉल ऑकरिंग इन दॅट रिजन ॲक्युरेटली. मग ते कसं ठरवायचं? सो टू अंडरस्टँड दिस और टू डिसाइड दॅट इंडियन स्टँडर्ड्स हॅज गिवन अ फॉर्म्युला, इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे, आणि ऍज पर दॅट इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज द प्रोव्हाइडेड नंबर ऑफ रेनगेजेस आर सफिशियंट ऑर नॉट. प्रोव्हाइड केलेली जी रेनगेजेस आहेत त्या रिजन मधली ती ॲडिक्युएट आहेत की नाहीये ते आपल्याला तिथं आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. सो फॉर दॅट पर्पज द इंडियन स्टँडर्ड्स, ऍज पर द इंडियन स्टँडर्ड्स, द equation which is provided, which gives us the number of optimum rain gauges in a region or a catchment is equals to CV by E bracket square. CV is nothing but the coefficient of variation. CV ला आपण काय म्हणतो, तर CV is nothing but the coefficient of variation and E is the allowable error in the measurement. आता आपल्याला माहिती आहे की whenever we are going to install a rain gauge, आपण रेन गेज इन्स्टॉल केल्यानंतर ना समजा ते मॅन्युअली ऑपरेटेड असेल, सिमस रेन गेज असेल, in that case while taking that amount of the water which is collected in the jar, collecting jar मध्ये जे काही पाण्यात कलेक्ट केलेलं आहे ते ज्यावेळेस आपण बाहेर घेणार आहे मेजरमेंट करताना, त्यावेळेस आपण एका जार मधून ते जे लिक्विड वॉटर जे कलेक्ट केले ते दुसऱ्या जार मध्ये आपण पोर करणार आहे, ट्रान्सफर करणार आहे. म्हणजे ट्रान्सफर करताना काय होतं, बऱ्याच वेळा लॉस होतो. सो टू ओव्हरकम दॅट लॉस, म्हणजे तो लॉस झाला, मग त्या केसमध्ये काय झालं की मिळालेलं जे रेनफॉल आहे आपल्याला जो कलेक्ट केला तो आपल्याला ऍक्युरेट मिळणारच नाही. त्याचबरोबर काय होतं की जर का तुमचा जो सरफेस एरिया आहे, कलेक्टिंग एरिया आतमधला किंवा त्या फनेलचा एरिया आहे, तो जर का रफ असेल तर त्या केसमध्ये तो एरिया मॉइस्ट करण्यासाठी काही अमाऊंट मध्ये रेनफॉल हा तिथं यूज केला जातो. मीन्स आउट ऑफ द टोटल रेनफॉल विच इज गेटिंग कलेक्टेड और इज रेनफॉल विच इज गोइंग टू अपीयर ओव्हर द फनेल और द कलेक्टिंग चेंबर एट द टॉप, some amount of the rainfall will be get utilized for moistening that surface. तो जो सरफेस आहे तो सरफेस ओला करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. About 0.25 millimeter about the rainfall will be get utilized as per the standards. मग तो आपल्याला लॉस होतो तेवढा. मग हे सर्वच्या सर्व कन्सिडर करून आपल्याला अॅक्युरसी मेंटेन करायची आहे. मग ती अॅक्युरसी मेंटेन करण्यासाठी जी काही रेनगेजेस आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत त्या रेनगेजेसची संख्या सफिशियंट आहे की नाही ते ठरवायचं. And for that purpose, as per the Indian standards, for the optimum number of rain gauges, they have provided us an equation that is a CV by E square of the bracket. Whereas E is the allowable degree of error. म्हणजे ज्यावेळेस मेजरमेंट मध्ये जी एरर होणार आहे, that allowable error तर काही ठिकाणी 10% असते, काही ठिकाणी 20% असते. जर का सांगितलं असेल तर 10% अजून करून चालायचं.
So by considering that error in the estimation of the mean rainfall, we have to have an इक्वेशन. आता कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन म्हणजे काय आणि तो कसा काढायचा? तो व्हेरिएशन म्हणजे काय की फ्रॉम द स्टँडर्ड जे काही व्हेरिएशन येणार आहेत ते म्हणजे काय, सपोज दॅट वी वांट टू हॅव 10 मिलीमीटर ॲज अ एक्झॅक्ट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल स्टँडर्ड प्रमाणे, बट वी आर गेटिंग अ 9.9 or a 10.1, means we are having a deviation of a 0.1, either positive or a negative. That variation we used to talk about. Okay, so that is considered as an here coefficient of variation, and to calculate that from the given data series we can say there is a standard formula, that is a standard deviation upon the average precipitation. Average precipitation, that is a mean precipitation. Suppose that total 10 number of rain gauges are there, 10 rain gauges आहेत, मग त्या 10 rain gauges चा average precipitation काय असणार, प्रत्येकाने मेजरमेंट केलेले जे काही रेनफॉल असणार त्याची सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस टू इज टू गेट इझिली average precipitation. मग स्टँडर्ड डेव्हिएशन हा कसा काढायचा? So to have a standard deviation, we have a equation that is a summation xi minus x bar bracket square divided by n minus 1. तर हा xi आणि x bar म्हणजे काय आहे? तर xi म्हणजे the rainfall त्या पर्टिक्युलर स्टेशनचा. सपोज दॅट वी हॅव अ रेन गेजेस, आपल्याकडे 3 रेन गेजेस आहेत असं अज्युम करूया. टाइम बिंग और अंडरस्टँडिंग पर्पज आय एम अज्युमिंग टोटल 3 रेन गेजेस आर देयर, 1 2 and 3, किंवा समजा आपण त्याला नावं देतो अशी A B and C. ओके, 3 रेन गेजेस आहेत. तिघांनी मेजर केलेला जो रेनफॉल आहे तो समजा 1 सेंटीमीटर आहे, 2 सेंटीमीटर आहे आणि 3 सेंटीमीटर आहे. एका कॅचमेंट एरियामध्ये आहे. समजा सपोज दॅट दिस इज अ कॅचमेंट एरिया, हा कॅचमेंट एरिया आहे आणि या कॅचमेंट एरियामध्ये आपण ही 3 रेन गेजेस इन्स्टॉल केले वेगवेगळ्या पोझिशनला A B C. त्याने जो मेजर केलेला जो रेनफॉल आहे तो किती आहे? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव्हली. हा त्यांनी मेजर केलेला रेनफॉल आहे. तर याच्याप्रमाणे xi म्हणजे काय असणार, तर x1 म्हणजे 1 सेंटीमीटर झाला, x2 म्हणजे काय झालं, 2 सेंटीमीटर झाला आणि x3 म्हणजे काय झालं, तर 3 सेंटीमीटर झाला. हा मेजर केलेला रेनफॉल आहे. आणि x बार म्हणजे काय, तर ऍव्हरेज कोणाचं, ह्या 1 2 आणि 3 म्हणजे किती आहे? पहिल्याने मेजर केला 1, दुसऱ्याने केलेला 2, तिसऱ्याने केलेला 3 आहे. टोटल स्टेशन किती आहे? 3 आहेत. म्हणजे किती झालं? 3 2 5 1 6, 6 भागिले 3 म्हणजे किती येतं? हे 2 येते की 2 येतं? हाऊ मच इट इज? 2. ओके, म्हणजे 2 सेंटीमीटर हा आपला ऍव्हरेज रेनफॉल झाला. कुठला? ह्या एरिया मधला झाला. परंतु एका स्टेशनने रेनगेजने किती मेजर केलं? 1 सेंटीमीटर, दुसऱ्याने 2 आणि तिसऱ्याने 3. म्हणजे ऍव्हरेज रेनफॉल जो झाला या एरिया मधला तो किती झाला? 2 सेंटीमीटर झाला. मग याचं आपल्याला स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायचं. मग डेव्हिएशन स्टँडर्ड किती आहे त्याच्यामधलं? तर फॉर्म्युला काय सांगितली आपण? xi मायनस x बार ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n मायनस 1. n म्हणजे टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस. किती टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस इथं? n इज इक्वल्स टू आपल्याकडे 3 आहे, बरोबर. तर xi मायनस x बार म्हणजे जर आपण त्याची फोड केली तर काय येतं? ते x1 मायनस x बार ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस सेकंड वाला म्हणजे काय येणार? x2 मायनस x बार ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस थर्ड वाला म्हणजे x3 मायनस x बार ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n मायनस 1. n मायनस 1 म्हणजे किती आहे? n हा आपला 3 होता, 3 मायनस 1 म्हणजे 2 झाला. ओके, जस्ट मिनिट. So now in this case the n minus 1 will be the 2 and whatever the product we are getting here, summation which you are getting here, म्हणजे कुठली सम कुठली येणार आपल्याला? ही जी सम आहे ती सम म्हणजे काय इंडिकेट करते? आपलं स्टँडर्ड डेव्हिएशन, त्याला बऱ्याच वेळा सिग्मा असं म्हटलं. याचं आपल्याला ब्रॅकेट करावं लागेल. हे अंडर रूट मध्ये असणार किंवा मी याला सिग्मा स्क्वेअर म्हणतो, स्क्वेअर ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणतो. म्हणजे हा आपल्याला डायरेक्ट रेशो मिळणार. याच्यामुळे आपल्याला स्टँडर्ड डेव्हिएशन मिळेल सिग्मा, किंवा त्याला आपण Sx असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे इथं मिळणारी व्हॅल्यू काय? Sx स्क्वेअर आहे. ओके, ते आपल्याला मिळालं. त्यानंतर ना एक्स बार म्हणजे ऍव्हरेज कसं काढायचं ते बघितलं आपण. समेशन xi बाय n. n म्हणजे काय? टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस किती? 3 होते. xi म्हणजे काय? त्यांनी मेजर केलेलं प्रिसिपिटेशन आहे. आता बऱ्याच बुक मध्ये तुम्हाला असं आढळेल की समेशन pi डिवाइडेड बाय n. pi म्हणजे प्रिसिपिटेशन आणि तो फॉर्म्युला चेंज काय येईल तर समेशन pi मायनस p बार. pi म्हणजे काय? तर ith रेन गेजचा प्रिसिपिटेशन. इथं ith म्हणजे कोण असेल? 1 असेल, 2 असेल किंवा 3 असेल, जो कोणी असेल तो असेल.
ओके, सो दिस इज एन ॲज सिम्पल ॲज द इक्वेशन वी कॅन से. तर याच्यामध्ये गंमत काय असते की ई ची जी व्हॅल्यू असते ती ई ची व्हॅल्यू बऱ्याच वेळा पर्सेंटेज मध्ये दिलेली असते. त्याला ई म्हटलं जाते, काही बुक मध्ये सी म्हटले, काही ठिकाणी वेगवेगळे नाव दिलेले आहेत, परंतु ऍट द लास्ट मिनिंग सर्वांचं सेम सांगितलं आहे. म्हणजे काय ना, ई इज अ अलावेबल डिग्री ऑफ एरर and it is always given in the percentage. It is always provided in a percentage, either 10%, 15%, 20%, likewise. Okay, so if you are going to calculate the magnitudes over here for the CV, we can say there is a coefficient of variation. If you are getting the value of the CV as it is, suppose that it is in a 0.1 you are getting, then in that case either it is preferable to us, आता आपल्यावर डिपेंड आहे, either to use the directly given value of the E in terms of the percentage, or we have to consider in the fractions. 10% means what? 10 by 100, isn't it? Or as you are getting here as a values in the digits, we can say if you are getting the percentage as a 10 percentage means 0.1 means 10 by 100, we can say directly we have to go for a 10 by 100. Likewise, at the time of the solving the numericals, you will come to know that आपण ज्यावेळेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे तर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. सो टाइम बिइंग इट इज एक्सपेक्टेड दॅट यू शुड अंडरस्टँड द व्हॉट इज द इक्वेशन अँड हाऊ टू गो विथ. सो इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम नंबर ऑफ द रेनगेजेस, त्या पर्टिक्युलर कॅचमेंट एरियामध्ये जी प्रोव्हाइड केलेली जी रेनगेजेस आहेत त्यांची संख्या बरोबर आहे की नाहीये, म्हणजे ऑप्टिमम आहे की नाहीये ते चेक करण्यासाठी आपण कुठली इक्वेशन वापरणार आहे? वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, दॅट इज अ CV by E square of the bracket. CV is a coefficient of variation in the measurement of the rainfall, we can say, whereas E is the allowable error or allowable percentage error. किंवा मेजरमेंट मध्ये जी येणारी एरर आहे तिथं जी अलाउ होती, that error we have to consider. Okay, is there any ambiguity in this particular equation? लक्षात आले का आणखी काय आलेलं नाहीये सांगा, because we have to solve the numericals. Might be you have observed in our group I have shared the assignment booklet. Okay, in that assignment booklet you will find that I think 2 to 3 times the numerical was asked for the university examination regarding the finding the optimum number of rain gauges, then rain gauge density in that particular area likewise. So in such cases we must know about the basic equation and the its implication. Okay, can I go for the next part? May I go for next part? Yes, sir. Okay. Yes, sir. For time being, you can mark your attendance in the chat box. Okay, I don't have any problem. So firstly, note down this equation. N is equals to CV by E bracket square. ह्या दोघांचा square आहे, CV by E raised to 2a. In the book, might be you will find that only a square of the CV is there, but it's not the case. CV by E square of the bracket, that is the accurate one. So the first example I would like to go for. Okay, I have taken this from the book itself. A catchment area has a 5 rain gauge stations, means N is given to us, that is a 5. Okay, then in a year the rainfall recorded by these gauges, जे काही 5 रेन गेजेस इथे इन्स्टॉल केलेले आहेत त्या कॅचमेंट एरियामध्ये, त्यांनी जो रेनफॉल मेजर केलेला आहे तो आपल्याला दिलेला आहे इन सेंटीमीटर. 78.8, 90.2, 98.6, 102.4 and 70.4 centimeters respectively. For a 6% error, in the estimation of the mean rainfall, determine the adequacy of a provided rain gauges. म्हणजे काय सांगितलं आपल्याला, if in a given catchment area, दिलेल्या कॅचमेंट एरियामध्ये जर का 5 रेन गेजेस इन्स्टॉल केलेली असतील, त्यांनी मेजर केलेला जो डाटा आहे तो आपल्याला दिलेला आहे 78.8, 90.2, 98.6, 102.4 and 70.4 centimeters. And what they had given us, if 6% error, if allowable error we can say is 6% in the estimation of the mean rainfall, mean म्हणजे average rainfall, then determine is the provided rain gauges or is the provided number of rain gauges are adequate or not. If not, then how many additional rain gauges are required to be provided there. प्रॉब्लेम कळालाय का? आणखी सांगू द्या मराठीमध्ये एकदा एक्सप्लेन करून. एक्झाम्पल लक्षात आलेलं आहे का की सांगू द्या आणखीदा? बोला, पटपट बोला. हा, इज यू हॅव अंडरस्टूड अबाउट द न्यूमेरिकल?
या आय हॅव टू गो फॉर वन्स अगेन इन अ मराठी? ते बोला रिपीट करा. एकदा सांगा सर. मी डायरेक्टली आता स्केचचे इथं हेल्प घेतो. सपोज दॅट दिस इज अ कॅचमेंट एरिया. हा आपला कॅचमेंट एरिया आहे आणि इन दॅट कॅचमेंट एरिया दे हॅव इन्स्टॉल्ड 5 रेन गेजेस. 5 रेन गेजेस लावले. सपोज दॅट रेन गेजेस ॲज A, B, C, D and E. Those 5 rain gauges are installed in this catchment area A, B, C, D and E. And what they are given, the whatever the rainfall which is recorded, whatever the rainfall which is getting recorded by those rain gauges. तो आपल्याला दिलेला आहे. A ने किती केलंय? Suppose that we will assume that it is a 78.8. B will assume that 90.2. C will assume that 98.6. For D will assume 102.4, and lastly for E will consider it as a 70.4. In centimeters they had given. And what they asked, if the error in the finding the average precipitation, जो काही average precipitation जे मेजर केलेलं आहे त्या वर्षामधलं, ते मेजरमेंट करत असताना जर का अलावेबल एरर किंवा जी एरर आलेली होती ती 6% असेल, 6% एरर तिथं आलेली आहे कशामध्ये हे मेजर करत असताना, तर जी काही रेनगेजेस तिथं प्रोव्हाइड केलेली आहेत किती 5 आहेत A, B, C, D, E, ती पुरेशी आहेत की नाही आहेत? पुरेशी आहेत की नाहीत म्हणजे त्यांची जी संख्या आहे ते जे इन्स्टॉल केलेले आहेत त्यांचा नंबर सफिशियंट आहे का, पहिला प्रश्न आहे. जर का नसेल तर ऍडिशनली किती तुम्हाला इन्स्टॉल करावी लागते हे त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे आणि ते विचारलेलं आहे. अंडरस्टूड नाउ? येस सर. Okay. येस Can सर. Can I go for the solution? येस सर. Okay. So firstly, I would like to write the given data which is given to us. Okay. So for this case, the data which is given to us, total number of rain gauges I would like to mark n, small n is equals to 5. आपल्याला 5 दिलेले त्यांनी, बरोबर. Then rainfall recorded by them, will assume that precipitation by station A, that is a PA, I would like to go for as a 78.8 centimeter मध्ये सर्वांचं. Then by B is a 90.2. Then for a third one it is a 98.6. Fourth one it's a 102.4, and last one is about 70.4 centimeters. आपल्याला दिलेलं त्यांनी अलाउएबल एरर दिलेला आहे E is equals to 6%. आपण त्याला ईज म्हणूया, एरर आहे म्हणून त्याला आपण ई असं म्हणू. आणि काय विचारले आपल्याला त्यांनी? टू कॅल्क्युलेट व्हॉट दे आस्क्ड इज दोज नंबर ऑफ रेन गेजेस आर ॲडिक्वेट ऑर नॉट. डिटरमाइन द ॲडिक्वेसी ऑफ अ प्रोव्हाइडेड रेन गेजेस. म्हणजे ते ॲडिक्वेट आहेत, सफिशियंट आहेत की नाही, पुरेसे आहेत की नाही. ठीक आहे, ॲडिक्वेसी आय वुड लाइक टू राइट. Now how to go for? कसं ठरवणार तुम्ही आता हे ॲडिक्वेट आहेत की नाही, पुरेशी संख्या आहे की नाही, कसं ठरवणार? How you will go for? Anyone? हा, कसं ठरवणार तुम्ही आता? बोला. हा, कसं ठरवणार? CV upon E bracket square formula. Right. Means we have to use the equation. So we know, I would like to write, we know to decide the number of rain gauges those are installed are sufficient or not, or adequate or not. The equation as n is equals to CV, that is the coefficient of variation, divided by E square of the bracket. Whereas CV is a coefficient of variation and CV is equals to, what is the formula? CV is equals to CV is equals to SX upon X. Yes, x upon x. Whereas Sx is nothing but x bar असेल ना. Sx bar, x bar आहे की x आहे बघा बरं, चेक करा. X bar. X bar. Okay. Whereas Sx is a standard deviation, and that standard deviation Sx or a sigma is equals to summation of, आता आपण Pi लिहितो मी, कारण आपण प्रेसिपिटेशन P च्या भाषेमध्ये लिहिलेलं आहे.
सो पी आय मायनस पी बार म्हणजे कोण आहे, ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन आहे, बरोबर आहे का बघा. स्क्वेअर ऑफ द ब्रॅकेट डिवायडेड बाय काय होतं, n minus 1. n मायनस 1 होतं, बरोबर आहे का. याचा स्क्वेअर रूट होता. आणि एक्स बार म्हणजेच काय होतं, तर ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन, या भाषेमध्ये घेतो सिग्मा एक्स डिवायडेड बाय ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन, म्हणजे त्याला मी पी बार असं घेतो. इज इट ओके विथ नाव. इक्वेशन सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे का, महत्वाचं म्हणजे. ओके, नाव विल गो स्टेप वाईज. आता पहिलं आपल्याला जर का आपण सीव्ही काढायचं म्हणलं, कॅल्क्युलेट करायचं म्हणलं, तर आपल्याला एस एक्स पाहिजे आहे, बरोबर. एस एक्स काढायचं म्हणलं तर आपल्याला पी आय मायनस पी बार करावं लागेल, म्हणजे आपल्याला ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन पाहिजे आहे. सो फर्स्टली विल गो फॉर दी ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन. ते आपल्याला दोन्हीकडे लागणार आहे, इथेही लागणार आहे आणि इथेही लागणार आहे, बरोबर आहे का. सो फर्स्टली आय वुड लाईक टू गो फॉर पी बार. पी बार म्हणजे काय आहे, दॅट इज अ ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन किंवा ऍव्हरेज रेनफॉल म्हणूया आपण त्याला. कसा काढणार होता ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन रे, पी बार कसा काढायचा, Summation of PI upon N. right, summation of pi upon n. okay, so tell me now pi first one किती आहे, a चा 78.8. की आणखी एक स्टेप वाढवू द्या, पीए प्लस पीबी असं करू द्यात का, व्हॉट यू वांट, या डायरेक्टली करू द्या, सांगा, बोला कसं करायचं. Direct. ओके चलो डायरेक्टली विल गो फॉर 78.8 प्लस 90.2 plus 98.6 plus 102.4 plus 70.4 divided by total number of rain gauges in the region. किती आहे, 5. 5. So tell me directly P bar, average precipitation in the area. 88.08. 08 centimeters. This is our average precipitation. Okay, if this question will be there in an examination, you will get here a 2 marks. इथपर्यंत तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतात. या इक्वेशनला 1 मार्क असतो, सॉरी याला हाफ मार्क आणि या इक्वेशनला हाफ मार्क. ओके, 3 मार्क तुम्हाला इथपर्यंत भेटले. तर नेक्स्ट होऊन जायचं आपल्याला. नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला, पी बार मिळाला, पी बारचा वापर करून काय करायचं आपल्याला, स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायचं, एस एक्स काढायचा आहे, सिग्मा म्हणतो आपण. ओके, विल गो फॉर दॅट. नाव फॉर द एस एक्स ऑर स्टँडर्ड डेव्हिएशन काय आहे ते, समेशन पी आय मायनस पी बार ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. तुम्ही पहिला घेतो, पहिला किती आहे, पी आय 78 वर चला 78 घेऊया पहिला, हा सिक्वेन्स लिहूया. 78.8 मायनस ऍव्हरेज किती आहे, 88.08. इट्स अ स्क्वेअर, हे पहिला झाला. प्लस सेकंड वाल्याचा किती आहे, त्याचा 90.2 आहे, 90.2 मायनस ऍव्हरेज किती आहे, 88.08 चा स्क्वेअर. प्लस थर्ड वाला मी इथे घेतो, थर्ड वाला म्हणजे कुठे आहे, 98.6 minus 88.08 bracket square plus fourth one, that is a 102.4 minus 88.08 bracket square plus last one, that is a 70.4 minus average as 88.08 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि या सर्वांना डिवाइडेड आहे, डिवाइडेड बाय काय आहे, n मायनस 1. n म्हणजे टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस किती आहेत, 5 आहे, मायनस 1 म्हणजे किती, 6 की 7, किती, 5 मायनस 1 म्हणजे किती, 6 की 7, 4. 4. एक्झॅक्टली. सो यू विल गेट हिअर ऍज अ 4. मी याचा स्क्वेअर लिहितो ना, म्हणजे तुम्हाला इकडे मला स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकायची गरज पडणार नाही. मी काय केलं, दोन्ही साईडचा स्क्वेअर केला इथं, म्हणजे काय होणार, हे स्क्वेअर रूट निघून गेलं माझं. सो जस्ट डू द अनालिसिस ना, कॅल्क्युलेट करा बरं, बघा किती येतं, एस एक्स स्क्वेअर किती येतो बघा, आणि नंतर ना एस एक्स घ्या, म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आपल्याला मिळेल इथं. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करत चला. पहिली काय टर्म आहे,
78.8 आहे मायनस 88.08 आहे. ओके, याचा स्क्वेअर आहे प्लस सेकंड टर्म किती आपली 90.2 मायनस 88.08 याचा स्क्वेअर आहे प्लस थर्ड टर्म 98.6 minus 88.08 चा स्क्वेअर आहे प्लस फोर्थ टर्म that is a 102.4 minus 88.08 it's a square and the last term 32.43. just a minute, how much it is 32.43. check it answers check करा सर्वांनी. I don't know the answers. 4290.128. सर्व सम करून बघा, म्हणजे न्यूमरेटर मधला काय करायचं, पहिला एकाचं म्हणजे दुसरं वजा करायचं, त्याचं बघा किती ते व्हॅल्यू मीन्स वी हॅव टू गो लाईक दिस 78.8 मायनस 88.08 ब्रॅकेट मध्ये टाका, वाटल्यास ब्रॅकेट करा, स्क्वेअर करा, प्लस दुसरी टर्म 90.2 ब्रॅकेट मध्ये टाकायचं मायनस हे याचा स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर, असं करून बघा. का स्टेप आहे तुमचं, जसं येईल तसं करा. टेल मी द आन्सर. We have to confirm it. How much it is? 10 point. Please be fast. 1072.53. राजनंदिनी बरोबर आहे का मला रे? आय डोंट नो द आन्सर, मी कॅल्क्युलेट केलेलं नाहीये. SX ची व्हॅल्यू सांगितली त्यांनी. बाकीची मंडळी बघा आन्सर किती येत आहे. Be fast, tell me the answers. Is SX square you are getting as a 179.732, then take its root. Is it 13 point, right Anjali, right 179.73, okay, 13.4, okay, standard deviation is coming as a 13.406 na, is it correct? 13.406, yeah, SX square 179 point, right, okay, great, thanks. Now after getting the standard deviation, now we will go for the coefficient of variation as a CV. Okay, so I'd like to go for here. So calculate the CV now. So CV is equals to standard deviation upon average precipitation, that is a 13.406 divided by 88.08. So how much it is now? 88.08. Is it 0.152? Yes, sir. Okay, so this is a 0.152 as a CV. Now use the CV here. E they had given us as a 10%, calculate the N. So therefore N is equals to CV by E square of the bracket implies to CV as 0.152 divided by percentage error is a 10%, means 10 by 100 म्हणजे किती होतो 10 by 100. Is it 0.1 or 0.1? 0.1. 4.1. 0.1. Okay, so 0.1 bracket square. So what is the N? चुकते का रे आपलं? Sir, error 6% आहे. There is a 6% na, so it will be 0.6. इथं आपण चूक केली तरी म्हटलं असं कसं व्हायला लागलं. चलो हा लेट इट बी, म्हणजे काय ना 0.1. 0.0640. One second.
0.064. n ची व्हॅल्यू समथिंग वेंट रॉंग. हा बरोबर आहे. हा त्याला इंटू 100 करावं लागेल आपल्याला, कारण ते पर्सेंट मध्ये घेतलं ना आपण, बरोबर आहे का. त्याला आपण 0.6 जे आहे आपण ते पर्सेंट मध्ये घेतला, बरोबर. त्यामुळे आपण काय करायला इथं आपल्याला 100 ने त्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे किती बघा, 100 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर ना 6.417. किती किती पॉईंट किती म्हटले, 6.417. 6.417. ओके, इथला हे कुठे गेलं बरं, जस्ट हा इंटू 100 पर्सेंटेज मध्ये घेतल्यामुळे, कारण हा आपला होल डिजिट होता, बरोबर आहे का. हा स्टँडर्ड डिव्हिजन आलेला, हा पर्सेंटेज मध्ये दिला आपल्याला 6%, म्हणजे 0.6 केल्यानंतर आपल्याला 100 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, किंवा जर का 6 ने डिवाइड करा बरं सर. मी 0.6 कशासाठी घेतलं जातं. इफ यू गो फॉर डिरेक्टली ॲज अ 6, देन चेक इट. खूप कमी येते, नाही इट्स ओके विथ 0.152 by 6%, 0.25 into 10 स्क्वेअर असेल नाही का. हा 6.417 डायरेक्ट टू 6 घेतल्यावर. ओके, 6.417. 417. ओके, आता 6.417 म्हणजे किती घ्यायचे रे नंबर आपण. आता आपल्याला n ची व्हॅल्यू मिळाली की ऍडिक्युएट नंबर जो आहे तो 6.4 आहे. म्हणजे किती लावायचे रेंगे, 6 लावायचे की 7 लावायचे. 7 लावायचे, एक्झॅक्टली. म्हणजेच ज्या ज्या वेळेस आपल्याला असं काही मेजरमेंट करायचं असतं त्या वेळेस आपण कमीची व्हॅल्यू नाही घ्यायची, पुढची व्हॅल्यू घ्यायची. ओके, म्हणजे काय म्हणायचं मला इथं, समजा आपल्याकडे एक वेइंग मशीन आपल्याला घ्यायचं आहे आणि आपल्याला जी व्हॅल्यू जे मास आपल्याला मोजायचं आहे ते मास 10.5 kg ते आपल्याला मोजायचं आहे. मग त्या केसमध्ये आपण घेताना वेइंग मशीन हे 10 kg कॅपॅसिटीज नाही घेणार, मग कितीच घेणार आपण, 11 kg कॅपॅसिटीज घेणार, जेणेकरून ते बरोबर 10.5 kg चे मटेरियल आहे ते इझिली मेजर करू शकेल. तर सिमिलरली इथं सुद्धा 6.47 ऍड्युकेट आहे, पण आता अर्धा किंवा तसं आपण लावू शकत नाही रेंगेज, म्हणजे आपल्याला डायरेक्टली आणखी एक ऍडिशनल घ्यावं लागतं. म्हणजेच काय लिहितं तर डायरेक्टली n इज इक्वल्स टू 7, म्हणजे 7 रेनगेजची इथं गरज आहे. तुमचं स्टेटमेंट काय असेल रे, डिटरमाइन ऍडिक्युएसी ऑफ रेनगेजेस. व्हॉट विल बी युअर स्टेटमेंट नाउ. त्यांनी प्रोव्हाइड केलेले 5, बरोबर. आपल्याला बाय फॉर्म्युला किती मिळाले, 7 मिळाले. इज इट 2 more add. राईट. इट मीन्स दॅट प्रोव्हाइडेड नंबर ऑफ रेनगेजेस आर इनएडिक्वेट. बरोबर आहे का बघा, प्रोव्हाइडेड नंबर ऑफ रेनगेजेस आर इनएडिक्वेट टू मेजर दॅट प्रेसिपिटेशन. तो पडणारा जो पाऊस आहे तो मोजण्यासाठी ते जे काही रेनगेजेस लावलेले आहेत 5, ती कमी पडतात. म्हणजे 10.5 किलो जे काही मास आहे ते मोजण्यासाठी आपण 10 किलोचं जर का आपण ते वेइंग मशीन लावलं तर ते इनएडिक्वेट आहे, ते मोजू शकत नाही. इट मीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर अ मशीन विच विल बी कॅपेबल टू मेजर 11 kg. मग त्यानुसार काय म्हणतात आपलं, बरोबर तेवढं आपल्याकडे तेवढा मार्जिन राहणार आणि तो 0.5 kg पुन्हा की आपण मेजर करू शकणार. इट मीन्स दॅट additional number of रेनगेजेस, हे इनएडिक्वेट झालं. सो आय वुड लाईक टू हिअर therefore provided रेनगेजेस. तुम्ही स्टेटमेंटला बघा येतो प्रोव्हाइडेड रेनगेजेस. अरे असं का म्हणाले, प्रोव्हाइडेड रेनगेजेस आर इनएडिक्वेट. मग आता एक्स्ट्रा किती लागणार, therefore एक्स्ट्राचे किती लागणार आहे दादा, 2. कसे काढले रे, अगदी बरोबर आहे. 7 minus 5. 7 जी आपल्याला 7 minus 5 means we will be required to provide 2 additional renages to measure such type of the precipitation with allowable error of 6%. झेपले सर्वांना. Yes sir.
ओके, आय विल गो फॉर नेक्स्ट एक्झाम्पल. सिमिलर टाइप वरती याच्याच वरती आहेत. Maybe I think that is from the university examination. Just check it. हे आपण सॉल्व्ह केलं तर just check the answers. 88.08 average आलतं, S6 13.41 आलतं, right? It is the 800 ने multiply केलं, we got it as an 6.437 आणि additional किती राहिले आपल्याला 2 लागले होते. Okay, now this one, it was asked in May 2015 for 8 marks. Note of the statement immediately. I will go by reading the same. In a catchment area covering 100 square kilometer, 100 square kilometer area आहे catchment चा. The average annual precipitation observed at 5 rain gauge stations. पुन्हा एकदा किती rain gauges आहेत? तर 5 rain gauges आहेत. एरिया 100 स्क्वेअर किलोमीटर, त्याचं काही देणं घेणं नाही आपल्याला. द रेनफॉल जो आहे तो जो मेजर केलेला आहे, दॅट अमाउंट इज गिवन टू अस. ओके, फॉर स्टेशन अँड प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर. स्टेशन 1 750 आहे, स्टेशन 2 ला 1000 आहे, स्टेशन 3 ला 900 आहे, स्टेशन 4 ला 650 आहे आणि स्टेशन 5 ला 500 मिलीमीटर आहे. व्हॉट दे आस्क्ड, फाइंड द नंबर ऑफ ऍडिशनल रेन गेज स्टेशन्स. म्हणजे 100% हे इनएडिक्वेट आहेत. म्हणजे 100 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये 5 रेन गेजेस जे लावलेले आहेत, जी ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन मेजर करतायत 750, 1000, 900, 750 आणि 500 विथ अन 10% परमिसिबल एरर, ते इनएडिक्वेट आहेत, ते इनसफिशियंट आहेत असं म्हणूया आपण. तर आणखी किती रेन गेज लावावं लागतील जसं त्यांनी विचारलेलं आहे. फाइंड द नंबर ऑफ ऍडिशनल रेन गेज स्टेशन्स अँड ऑल्सो द रेन गेज डेन्सिटी. रेन गेज डेन्सिटी त्यांनी विचारलेली आहे. इफ द परमिसिबल एरर इज 10%. त्यांनी परमिसिबल एरर आपल्याला दिलेले 10% आहे. आणि काय विचारलंय तर आणखी किती रेनगेज तिथे इन्स्टॉल करावे लागतील, आणि त्याचबरोबर जी काही येणारी डेन्सिटी आहे, रेनगेज डेन्सिटी, ती सुद्धा आपल्याला विचारलेली आहे. 8 मार्क्सला क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, हाऊ टू प्रोसीड एनीवन. स्टेटमेंट पहिले लिहून घ्या. अँड अगेन आय एम रिपीटिंग दॅट if examinations will be offline, then in that case the numericals part for the examination used to have a maximum weightage for our syllabus. सेक्शन 1 मध्ये आपल्या सेक्शन 1 मध्ये सांगतो तुम्हाला मी, जो काय आपला सेक्शन 1 आहे त्याच्यामध्ये 4 युनिट आहेत आणि 4 युनिट मध्ये न्यूमेरिकल्स आहेत. सेक्शन 2 मध्ये आपल्या 4 युनिट आहेत आणि फक्त एका युनिट मध्ये न्यूमेरिकल्स आहेत. त्याच्यामधले न्यूमेरिकल्स सेकंड सेक्शन मधले कंपल्सरी 2 न्यूमेरिकल विचारले जातात एकाच युनिट मधले, 8 आणि 4 12 मार्काचे. तर इकडं फर्स्ट सेक्शन मध्ये सेक्शन 1 मध्ये युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3 आणि युनिट 4 4 युनिट वरची एक्झाम्पल्स असतात. जनरली 4 ते 5 मार्क, 4 ते 6 मार्क एका न्यूमेरिकलचं वेटेज असतं. म्हणजे बरोबर वेटेज केलं जातं आणि म्हणजे साधारणतः 4×16 ते 20 मार्काचे न्यूमेरिकल्स आपल्या फर्स्ट सेक्शन मध्ये राहतात. जर का तुम्ही डिव्हायडेशन केलं, 70 मार्कचा पेपर तुमचा, बरोबर, 70 मार्कचा पेपर, त्यातनं आपले 20 मार्कचे एमसीक्यू 14 मार्कचे गेले, किती 56 भागिले 2 म्हणजे 28 राहिला, बरोबर. 28 मधला म्हणजे 28 मार्क आपल्या सेक्शन 1 ला राहिले, 28 मार्क आपल्या सेक्शन 2 ला राहिले. कोणतेही 3 आपल्याला क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे असतात किंवा एक आपल्याला ऍडिशनल दिलेला असतो. पहिला कंपल्सरी आणि राहिलेल्या तिघांमधला एक अटेम्प्ट करायचा असतो. साधारणतः जो फॉर्मॅट आपला युनिव्हर्सिटी क्वेश्चन पेपरचा तो, त्याच्यामध्ये 28 मार्क मध्ये साधारणतः 3 क्वेश्चन जर का बघितलं पण साधारणतः 12 मार्कची थिअरी राहते, साधारणतः 12 किंवा त्याच्यापेक्षा कमी राहते. म्हणजे वजा 12 केले तर 16 मार्कचे न्यूमेरिकल सेक्शन 1 मधले झाले, जे तुम्हाला कंपल्सरी सोडवायचे आहेत आणि विथ ऑप्शन 16 आणि 4 20 म्हणजे 20 आणि 22 पर्यंत जातात. सिमिलरली सेकंड सेक्शन मध्ये तुम्हाला 4, 5 आणि 4 9 मार्काचं न्यूमेरिकल, साधारणतः 25 ते 27 मार्काचे तुम्हाला न्यूमेरिकल्स असतात हायड्रोलॉजी आणि वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंग मध्ये. किती पैकी? तुमच्या 70 वजा 14 म्हणजे 56 पैकी. ओके, सो दिस इज द आयडिया, रफ आयडिया आय एम गिव्हिंग अबाउट इट. ओके, चलो, हॅव यू टेकन दिस एक्झाम्पल? घेतलं का एक्झाम्पल लिहून सर्वांनी? की सॉल्व्ह केलं? येस सर. सॉल्व्ह केलं? किती आलं आन्सर? एनीवन? एनीवन सॉल्व्ह केले का? नो सर. नाही केलेलं. ओके, चलो, विल गो फॉर देन. पहिला
गिव्हन डेटा लिहून घेऊया आपण. आपल्याला प्रेसिपिटेशन जे दिलेले आहेत ते, त्याला मी अज्युम करतो डायरेक्टली. स्टेशन्स 1 2 3 4 5 म्हटलेलं त्यांनी, बरोबर. सो व्हॉट आय वुड लाईक टू गो फॉर अज्युमिंग द प्रेसिपिटेशन एज अ P1 P2 P3. त्याला मी P1 असं म्हणतो. P1 750, P2 1000, P3 900, P4 650 and P5 500 मिलीमीटर्स. आपल्याला दिलेली ही प्रेसिपिटेशन्स आहेत मिलीमीटर मध्ये, त्यांनी मेजर केलेले आहेत त्या स्टेशन्सनी. ओके. तर त्याचबरोबर आपल्याला एरर दिलेला आहे, किती आहे? 10% आहे. जर का एरर दिलेला नसेल तर तो अज्युम करायचा 10%. त्यांनी दिलेलाच आहे. E इज इक्वल्स टू 10%. अलावेबल एरर आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे. ओके. तर पुढे आपल्याला विचारले काय त्यांनी? ऍडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस विचारलेले आहेत. ती आपण कशी काढतो ऍडिशनल रेन गेजेस? पहिला आपण चेक करतो की दिलेले जे रेन गेजेस आहेत ती ऍडिक्वेट आहेत का, सफिशियंट आहेत का. In the first step, we used to check is number of stations those are provided in a region are sufficient or not. Okay, and for that purpose we used to have a equation. काय आहे equation आपलं? N is equals to, N stands for number of rain gauges those are adequate. Those are adequate म्हणजे या दिलेला डाटा जो आहे, हा डाटा म्हणजे हा पडलेला पाऊस जो आहे तो मेजर करण्यासाठी जी काही रेनगेजेस, जो काही एरिया दिलेला आहे त्यांची संख्या किती असायला पाहिजे, तो म्हणजे एन आहे. सो एन इज इक्वल्स टू CV डिवायडेड बाय E ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा आपला जनरल फॉर्म्युला आहे. तर पुढे जाऊन CV म्हणजे काय आहे? कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन आहे. तो आपण कसा काढतोय? स्टँडर्ड डेव्हिएशन सिग्मा एक्स, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो SX म्हटलं ना, बरोबर काय? SX म्हटलेलं ना. हो सर. डिवायडेड बाय ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन, म्हणजे तुमचं P बार असेल किंवा X बार असेल, X बार और P बार, जे काय तुम्हाला अजून करायचं ते करा. तर पुढे जाऊन P बार आपण कसं कॅल्क्युलेट करतोय? तर P बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑल द रेन गेजेस डिवायडेड बाय स्मॉल n. स्मॉल n म्हणजे काय? नंबर ऑफ रेन गेजेस. तर पहिला मी P बार कॅल्क्युलेट करतो इथं. सो P बार इज इक्वल्स टू फर्स्ट वन, that is a 750, second precipitation, that is 1000, third one is a 900, fourth one is 650, and last one is a 500, divided by total number of rain gauges those are installed in this catchment area are 5. So what is the average precipitation P bar? 760. 760. 0 point? No sir, 760. 760 millimeters. It is the average precipitation. Now what do we have to go for? We have to go for a standard deviation. It is SX or a sigma. That is equals to summation PI minus P bar bracket square Q1 summation XI minus X bar bracket square divided by N minus 1 is there. Okay, so I'd like to go for the equation now. That is a square of standard deviation is equals to PI, म्हणजे पहिला घेतो मी P1 minus P bar square plus P2 minus P bar या पद्धतीने. So first one I would like to go for, that is a 750 minus average is a 760, it's a square, plus second one is 1000 minus average as a 760, it's a square, plus third one is 900 minus 760, it's a square, plus 650 minus 760, it's a square, plus last one, it is a 500 minus 760 bracket square, whole divided by N minus 1. N is a 5, so 5 minus 1 as a 4. So what is the value for standard deviation? Firstly go for the square and then we'll go for the SX.
Tell me the magnitude. You can unmute yourself and tell me the answer. Anjali had given the answer as a Sx as a Sx square 39250. Just check it the answers. 39250. As per her, I am writing here, and value of the Sx as a 198.116. Others, please. Correct, sir. Correct, hai na? Okay. So- Now go for the n directly now. Sorry, CV will be required to calculate firstly. So now, therefore, a CV is equals to काय आहे CV चा फॉर्म्युला आपला कुठे गेला CV हा Sx by P bar. So Sx is known to us 198.116 divided by average precipitation is a 760. So what is the value? 0.260. 0.260. This is value for the CV. Now we'll go for the n. Therefore, a n is equals to. Is all of you are getting the same answers? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आणि अधूनमधून काय समजलं नसेल तर विचारत चला. Please do ask me in between, okay? चलो. So n is equals to CV by E bracket square. CV we have calculated as a 0.26 divided by error किती आहे 10% ना? Yes, sir. म्हणजे 10 भागिले 10 गुणिले 100 बरोबर ना? नाही सर इंटू घ्यायची गरज No, नाही sir. ना. हा घेतला. Into 100 नाही करायचं. ओके, इट्स ग्रेट. अरे याचा स्क्वेअर असेल ना रे n ला इथं हा. Great. That's the square. Take the answers 0.26 divided by 10 0.026. That's a square. अरे नाही 100 मल्टिप्लाय करायला लागेल ना बरोबर ना? Check the answers. Point. Okay. So 10%. It will be 0.1, no? इथं बघा 10% म्हणजे 0.1 यायला पाहिजे ना इथं बघा मी काय म्हणतो ते. हो. So go for here as a 0.1 and now check the answer. How much it is now? इंटू 100. No, 0.26 divided by 0.1. It's a square. Is it 6.76? Yes, sir. 6.1. म्हणजे हे आपल्याला डायरेक्टली ऍडिक्युएट नंबर मिळाला 6.76. एवढे रेनगेजेस या रिजन मध्ये पाहिजेत. त्यांनी किती प्रोव्हाइड केलेले आहेत 5 प्रोव्हाइड केलेले आहेत बरोबर. मग आता आणखीन ऍडिशनल किती लावावं लागतील आपल्याला? सर आपण पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये इंटू 100 का केलं? इंटू 100 कुठे बघा एक मिनिट आय विल गो फॉर दॅट वन जस्ट अ मिनिट. ते मी खोडलं की काय केलं का माहित नाही. इथं केलं का तुम्ही? जस्ट मी चेक करा बरं. 0.152 डिवायडेड बाय 0.6 इट्स स्क्वेअर 0.06. तर आपलं चुकलं इथं ते समथिंग वेंट रॉंग देअर. हे तुमचे सम बरोबर आहे का बघा बरं. whatever the sum which you did here, that sum you have to check it. कारण आपण ही व्हॅल्यू कुठली CV ची व्हॅल्यू जर का आयाचा डिजिट घेतला 0.152
बरोबर आहे का? तर त्या केसमध्ये आपल्याला येणारी व्हॅल्यूला सुद्धा म्हणजे एररने डिवाइड करताना आपल्याला डायरेक्टली व्हॅल्यू डिवाइड करतो, पर्सेंटेजने डिवाइड करून चालणार. म्हणजे 6% येते बरोबर का? 6% म्हणजे किती? 0.6 की 0.06? 0.6. 0.6 ना? 0.06 आहे. 0.6 घेतात सर. नो 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 6% म्हणजे आपण किती घेतो? एक मिनिट मला काय म्हणायचं? 0.06 येते. एक मिनिट मला काय म्हणायचं बघा. 10% is equals to 10 by 100. Is it correct? Yes sir. 6% is equals to 6 by 100. 0.0. 0.06. So go here 0.06. Now check it. That is a 0.152 divided by 0.06. Okay, and it's a square. That is a 6.41. इथं आपण 100 ने बाहेर मल्टिप्लाय केलं काय आणि इथं हे केलं काय, म्हणजे इथं आपण एक पॉइंट घेतला म्हणजे 10 आलं, बरोबर आहे का? एक पॉइंट घेतला म्हणजे 10 आलं आणि त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 100 होतो. ते आपण बाहेर घेतलं होतं. तसं करायचं नाही. तसं केलं की जम्बलिंग होऊन जाईल. त्याच्यापेक्षा काय करायचं? डिरेक्टली 6% 6 by 100, 1% 1 by 100. Likewise, we have to go for. Understood about? Yes sir. Yes sir. Okay. Now go for the our question. कुठे गेला आपला? एक मिनिट. हे आपण सॉल्व्ह केलेलं होतं आणि हा here. Now understood about how come it is a 6.76? Yes sir. ओके चलो. हा आता आपल्याला ही 6.76 झालं म्हणजे किती लावावं लागतील रे आपण इथं? 7. 7. दॅट इज अ 7. म्हणजे ऍडिशनल किती? 2. 2. राईट. देअरफॉर ऍडिशनल रेन गेजेस मी फक्त आर शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहितो इज इक्वल्स टू इन्स्टॉल्ड, सॉरी ऍडिक्वेट एन मायनस इन्स्टॉल्ड म्हणजे स्मॉल एन आहे, बरोबर आहे का? ऍडिक्वेट म्हणजे कॅपिटल एन आहे आणि इन्स्टॉल्ड म्हणजे आपण स्मॉल एन घेतलो होतो. कुठे गेलं बघा? स्मॉल एन आपण 5 लिहिलं असेल तर हा कुठे गेला? स्मॉल एन. हा स्मॉल एन आपण 5 दिलेला आपल्याला व्हॅल्यू 5 इन्स्टॉल केली होती. ऍडिक्वेट 7 आहेत म्हणजे 7 वजा 5 म्हणजे आपल्याला आणखी 2 रेनगेजेस इन्स्टॉल करावी लागतील ऍडिशनल, बरोबर? हा झाला निम्मा पार्ट आपला. त्यांनी पुढे काय विचारलंय? डेन्सिटी. तर डेन्सिटी कशी काढणार रे? रेनगेज डेन्सिटी. एनीवन? rain gauge density, how to go for? Area upon total number of rain gauges. Right, total area divided by total number of rain gauges. आता आपण कशी काढणार? दोन पद्धतीची आपल्याला डेन्सिटी मिळेल. एक म्हणजे कुठली? बाय कन्सिडरिंग 5 number of rain gauges and second one is by considering 7 number of rain gauges. Okay, so firstly we'll go for a 5 number of rain gauges. That is a 100 divided by a 5. म्हणजे किती आलं रे? 20 का? Yes sir. 20 square kilometer per rain gauge ही डेन्सिटी झाली पहिल्या केस साठी. फॉर सेकंड केस एरिया इज 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेन गेजेस ऍडिक्वेट किती आहेत? 7 आहेत. म्हणजे किती येणार आता रे? 14.285. 14.285 स्क्वेअर किलोमीटर पर रेन गेज. म्हणजे ज्या वेळेस आपण 7 रेनगेज इथे इन्स्टॉल करू त्यावेळेस प्रत्येक रेनगेजला जो एरिया कव्हर करायचा तो फक्त 14.28 स्क्वेअर किलोमीटर आहे. परंतु जेव्हा 5 रेनगेजेस होते तेव्हा प्रत्येक रेनगेजला 20 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया कव्हर करायचा होता. त्याच्यामुळे म्हणजे इथे एरिया जास्त कव्हर करावा लागला. इट मीन्स दॅट ऍज द एरिया which is required to cover is more, that's why we are getting the maximum error. But in the second case, when we are installing 7 number of rain gauges, area covered or area which is required to be covered by each rain gauge is about 14.28, means less than the previous. It means we will get a maximum accuracy than the previous case, isn't it?
म्हणजेच या एरियासाठी जो आपल्याला दिलेला आहे त्यांनी कितीचा आहे 100 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया असा आपल्याला दिलेला आहे. हा टोटल एरिया ए इज 100 स्क्वेअर किलोमीटर. ओके. आणि जे मेजर केलेला रेनफॉल आहे त्याचं अवरेज प्रेसिपिटेशन 760 असेल तर तिथं आपल्याला 5 रेन गेज लावून चालणार नाहीये. आपल्याला किती लावावं लागतील तिथं आपल्याला 7 1 2 3 4 5 6 आणि 7 आणि प्रत्येकाचा जो काही एरिया असेल तो एरिया साधारणतः अशा पद्धतीने असेल तो डिवाइड होऊन जाणार प्रत्येकाला मिळणारा एरिया whatever it may be it will be like this. ओके. अशा पद्धतीने 1 2 3 4 5 6 आणि 7 आले लक्षामध्ये आता. अंडरस्टूड. Yes, sir. Okay, go for the next one. If you have understood, then you can go for the next example as a homework. Let's see. हे आता मी सॉल्व्ह केलेली याच्यामध्ये 7 - 5 to adequacies आहे. Okay, this is from the book itself, and this is from the book which I have shared on your group. जे मी तुमच्या ग्रुपवरती शेअर केलेले आज के सुब्रमण्याचं बुक. फ्रॉम दॅट बुक ओनली आय हॅव टेकन ओव्हर हिअर. काय सांगितलं त्यांनी? अ कॅचमेंट हॅज 6 रेन गेजेस. The average annual rainfall recorded by the gauge is as follows: 82.6 centimeter, 102.9, 180.3, 110.3, 98.8, and 136.7. For a 10% error in the estimation of the mean rainfall, calculate the optimum number of stations in the catchment. किती रेन गेज तुम्हाला ऑप्टिमम असावी लागतील त्याच्यामध्ये इथे विचारलेलं आहे. ओके. सो आय थिंक सो नाउ it will be possible for you to solve. की सोडवूयात 41. तुम्ही सोडवू शकाल की सोडवायचं? सोडवतो सर आम्ही. Great. Then I would like to go for the answer. I would like to give you answer देतो तुम्हाला मी. Additional engages are 3 म्हणजे adequate engages are 9. Total number of required engages are 9 for this case, and additionally required are 3. So note down this question, and you can take a screenshot of the same. Okay. So additionally 3 engages will be required to install. घेतलं का? हो सर. ओके. आणखीन एक असेल तर हा नेक्स्ट वन विल गो पार. हे सगळं झालं. आपण बघितलं बाबा की ऍडिक्वेट रेन गेजेस पाहिजे आहेत सो दॅट इट इज पॉसिबल ऑर इट विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर दी ऍक्युरेट मेजरमेंट. हा सगळा पार्ट आपण बघितला की आपल्याला आता रेनगेज रेनफॉल आपल्याला मेजर करायचा आहे आणि तो मेजर करण्यासाठी आपल्याला तिथे जे आपल्याला रेनगेजेस लावायचे आहेत ते आपल्याला ऍडिक्वेट असायला पाहिजे आहेत. हा पार्ट आपण बघितला. आता पुढे गेल्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे? जी आपण लावलेली रेनगेजेस आहेत ते आपण इन्स्टॉल केली, बट व्हॉट हॅपन्स नंबर ऑफ द टाइम्स दोज रेनगेजेस फेल्स टू रेकॉर्ड द डाटा. दे फेल्स टू रेकॉर्ड द डाटा. बऱ्याच वेळा काय होतं की एखादं रेनगेज वर्कच करत नाहीये किंवा रेनगेज लावलेल्या ठिकाणापासून ठिकाणात तिथं काहीतरी ऑब्स्टॅकल येतो, एखादं झाड वगैरे पडतो आणि ते रेनगेज फेल्स टू रेकॉर्ड. त्या रेनगेज वरती पाऊसच पडत नाही झाड पडल्यामुळे, त्याच्यावर ऑब्स्टॅकल तयार होतं असं. मग इन सच केसेस हाऊ टू एस्टिमेट दॅट मिसिंग डेटा, म्हणजे त्या रेनगेजचा जो डेटा होता तो आपल्याला मिळालेलाच नाहीये. सो इन दॅट केस हाऊ टू डिस्कवर किंवा जो डाटा आपला मिस झालेला आहे तो डाटा कसा रिकव्हर करायचा. ओके. सो फॉर दॅट पर्पज विच आर द मेथड्स अँड हाऊ टू गो फॉर दॅट नाउ वी आर गोइंग टू हॅव ओव्हर हिअर. तर पहिली गोष्ट म्हणजे काय असतं की व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इन्स्टॉल रेनगेज, त्यानंतर ना रेनगेज इन्स्टॉल करत असताना तिथं ऑब्स्टॅकल नसायला पाहिजे. इट इज अन रिक्वायरमेंट वी कॅन से. रेनगेज इन्स्टॉल केल्यानंतर ना साधारणतः त्याच्या ट्वाइस द हाईट, जो काय त्याच्या जमिनीवरचा पोर्शन आहे त्याची जी उंची आहे त्याच्या डबल हाईट एवढ्या रिजन मध्ये कोणतंही तेवढ्या उंचीचं दुसरं ऑब्स्टॅकल नसायला पाहिजे. समजा आपण जे रेनगेज इन्स्टॉल केलेलं आहे त्याची जी हाईट आहे ग्राउंड पासूनची, that height is about and 3 feet. Time being I'm assuming. Then it means that, or it says that for a nearby area, जवळचा जो एरिया असणार आहे आसपासचा, म्हणजे किती धरायचा तो, त्याची ट्वाइस द हाईट म्हणजे 6 फूट, 6 फूट एरियामध्ये त्या रेनगेजच्या उंचीपेक्षा जास्त उंचीचं कोणतंही ऑब्स्टॅकल नसायला पाहिजे. म्हणजे झाड नसायला पाहिजे, बिल्डिंग नसायला पाहिजे किंवा इतर कोणतीही वस्तू तिथे नसायला पाहिजे. इट इज अ कन्सिडरेशन.
मग अशी जर का एखादी गोष्ट झालेली असेल, मी सपोज दॅट यू हॅव इन्स्टॉल्ड और एंगेज इन अन फॉरेस्ट, आपण फॉरेस्टमध्ये एंगेज लावलेला आहे आणि काय झालं तिथं पावसाळ्यामध्ये खूप सारी झाडी वाढली आणि झाडी वाढल्यामुळे काय झालं ते त्याच्यावरती असं आता पडणारा जो पाऊस आहे तो झाडावरती पडायला लागल्यानंतर रेनगेजमध्ये पाणी आलेलंच नाही. मग या केसमध्ये ते पाणी आपल्याला मिळालेच नाही, तिथला रेनगेज जो झालेला रेनफॉल आहे तो आपल्याला मोजायलाच मिळाला नाही. का? कारण डेटा आपण कलेक्टच करू शकलो नाहीये, तो रेनफॉल आपण कलेक्टच करू शकलेलो नाहीये. सो इन सच केसेस हाऊ टू एस्टिमेट दॅट मिसिंग डाटा, दॅट इज द मेजर आस्पेक्ट इन हायड्रोलॉजी. मग हा कसा काढायचा तो चुकलेला डाटा जो आपण मेजरच केला नाही. सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू मेथड्स, दोज आर मोस्टली युज्ड और वाइडली युज्ड वी कॅन से. Those two methods and along with the numericals we are going to have a discussion over them. The first one is the arithmetic method. It is also called as the averaging method. The arithmetic method मध्ये काय केलं जातं किंवा averaging method काय सांगते आपल्याला? Suppose that we have this as a catchment area. This is a catchment area and we have installed A, B, C, D and E. 4 रेनगेज स्टेशन आपण इन्स्टॉल केलेली आहेत तिथं. समजा B हे रेनगेज स्टेशन आपलं बंद पडलेलं होतं. स्टेशन B इज नॉट वर्किंग फॉर अ सम टाइम पिरियड. मग त्या केसमध्ये काय, समजा ड्युरिंग अन मान्सून सीझन आपण म्हणूया किंवा 2 महिन्यासाठी ते ऑपरेट झालं नाही. ओके, असं आपण अजून करूया. मग त्या केसमध्ये इथला जो एरिया असणार, समजा मी एरिया डिवाइड करतो प्रत्येकाला. आता आर्बिट्ररीली आय एम डिवाइडिंग द एरिया फॉर each and every रेनगेज. सपोज दॅट दिस इज एन एरिया डिवाइडेड टू इट. इट मीन्स दॅट फॉर दिस पर्टिक्युलर रिजन जो काही पाऊस पडलेला आहे तो आपण मोजू शकलेलो नाहीये. परंतु हा जो पूर्ण कॅचमेंट एरिया विचार केला आपण तर ए, सी, डी आणि ई जे आहेत ते चौघजण कसे ऑपरेटिंग कंडिशन त्यांनी डाटा मेजर केलेला आहे. मग त्या केसमध्ये बीचा डाटा कसा काढायचा होतो? डायरेक्टली ह्या चौघांचं ऍव्हरेज करायचं. ए, सी, डी आणि ई यांनी जो काही मेजर केलेला रेनफॉल आहे वी हॅव टू जस्ट गो फॉर ऍव्हरेजिंग इट अँड दॅट विल बी कन्सिडर्ड और दॅट विल बी असाइन्ड ॲज अ रेनफॉल फॉर दॅट मिसिंग डाटा, सॉरी रेनफॉल फॉर दॅट स्टेशन. जे रेनगेज स्टेशन बी होतो तर तो डाटा डायरेक्टली असाइन केला जातो. म्हणजे काय, समजा याने 2 सेंटीमीटर मेजर केलंय, याने 3 केलंय, याने 4 केलंय आणि याने 5 केलंय आणि हा ऑपरेटिंगच नाहीये. म्हणजे किती झाला, 2, 3, 4 आणि 5 मेजर केलाय. मग या चौघांचं ऍव्हरेज म्हणजे ह्या बीच्या ठिकाणी पडलेला प्रोसेसचा संख्या म्हणजे किती येणार, 2 + 3 इज 5, 5 + 5 इज 10, 10 + 4 इज 14, 14 डिवाइडेड बाय 4 साधारणतः किती तर ते 3 पॉइंट समथिंग विल बी देअर. बरोबर ना? इज इट करेक्ट? 3 पॉइंट समथिंग. अरे बाळा बरोबर आहे का बघा. जस्ट आय एम टेकिंग द ऍव्हरेज 2 + 3 + 4 + 5. इज इट करेक्ट? आवाज येतो का? अरे आवाज येतो का बाळांनो? हो सर. ओके, ही जी मी ऍव्हरेज काढते बरोबर आहे का? 3 पॉइंट समथिंग. अरे इज इट करेक्ट? फक्त सम करायचं 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेनगेजेस. किती जणांनी रेकॉर्ड केलं? चौघांनी. 2 आणि 3 5, 5 आणि 4 9, 9 आणि 5 14. 14 भागिले किती आहेत? 1 2 3 4, 4 एके 4, 4 3 12, उरले 2, 4 पंचे 20, 3.5 समथिंग. बरोबर ना? दिस इज अबाउट दी अरिथमेटिक मीन ऍव्हरेज मेथड. पण त्याला लिमिटेशन्स आहेत. काय लिमिटेशन आहे? इट इज युज्ड व्हेन द अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडेक्स स्टेशन्स सराउंडिंग और दोज इंडेक्सिंग स्टेशन म्हणजे रेफरन्स स्टेशन त्याच्या सलगची असणारी, ऍडजस्टंट असणारी. ओके, काय म्हणते बघा, इट इज युज्ड व्हेन द अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडेक्स स्टेशन्स और the surrounding stations have a variation below 10% of the annual precipitation of a given station. म्हणजे जे स्टेशन बंद पडलेलं आहे, बी हे स्टेशन बंद पडलंय, त्याच्या साईडला जे रेफरन्स स्टेशन जे आहेत त्या कॅचमेंट मध्ये आपण इंडेक्स स्टेशन म्हणतो, ज्यांची आपण मदत घेणार आहे तो डाटा काढण्यासाठी त्यांना आपण इंडेक्स स्टेशन असं म्हणतो. त्या इंडेक्स स्टेशनचा जो काय अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन आहे, जे वर्षभरामध्ये पडलेलं जे ऍव्हरेज रेनफॉल आहे, ओके, annual precipitation of index stations have a variation below 10% of the annual precipitation of a given station. म्हणजे काय, समजा याचं
या वर्षी बंद पडले, म्हणजे समजा 20-21 ह्या वॉटर इयर मध्ये हे बंद पडले, बरोबर. म्हणजेच 20-20 चा डाटा आपल्याकडे आहे, 2020 चा डाटा आपल्याकडे आहे. समजा 20-20 ह्या वॉटर इयर मध्ये ए ने रेकॉर्ड केलेला रेनफॉल 100 आहे, सी ने रेकॉर्ड केलेला 103 आहे, डी ने रेकॉर्ड केलेला 101 आहे, ई ने रेकॉर्ड केलेला समजा 105 आहे, आणि बी ने रेकॉर्ड केलेला समजा 100.01 असा आहे. हे कुठलं आहे? गेल्या वर्षीचं ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन आहे. ओके, गेल्या वर्षीचं ज्यावेळेस सुरू होते त्यावेळेस तो जो अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन मी फक्त एका वर्षाचा घेतोय, त्याचा 100 होता, त्याचा आपण 102-3 काहीतरी घेतला, त्याचा 101 घेतला, त्याचा 100.5 घेतला, आणि याचा आपण अजून केलं की 100.1. मग ही मेथड कधी वापरायची? जेव्हा ह्या साइडच्या नियर बाय स्टेशनची ज्याचा आपण मदत घेणार आहे, त्याचा जो अॅन्युअल ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन आहे त्याचं जे व्हॅरिएशन आहे कशापासून, या बीच्या ऍव्हरेज रेनफॉल पासून ते 10% कमी असेल तरच. तर याचा 100 युनिट होतो, 100.1 आहे, 100.1 चा 10% म्हणजे की त्याला साधारणतः 10 झाला. म्हणजेच 90.01 ते 110.1 च्या मध्यंतरी कुठेतरी मी ऍव्हरेज रेंज घेतोय. या रेंज मध्ये जर का साइडच्या रेनगेज स्टेशनचा ऍव्हरेज अॅन्युअल रेनफॉल असेल तरच आपण ही मेथड वापरू शकतो, म्हणजे 10% प्लस मायनस जे काय असेल ते. म्हणून आपण काय अजून केलंय तुम्ही करतानाच, ए चा 100 आहे, बी चा 103 आहे म्हणलं आपण, सी चा 101 आहे असं अजून केलं, 103 किंवा 102 काय जे काय असेल ते, आणि याचा 100.5 आहे, आणि याचा किती 100 आहे. म्हणजे याच्या प्रेसिपिटेशनच्या 10% व्हॅरिएशन जर का यांचं असेल किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असेल तरच आपण ही मेथड वापरू शकतो. मग या मेथड मध्ये बघितलं आपण, याचं 100 आहे, म्हणजे या 100च्या 10% म्हणजे किती झालं, तर 10 झाला, बरोबर आहे. म्हणजे ह्याने किती मेजर केलाय, 100 आहे. मग 100 मध्ये प्लस मायनस 100 हे आपल्या 110 किंवा 90.01 किंवा 110.1 च्या मध्यंतरी या शेजारच्या सर्व रेनगेज स्टेशनचा रेनफॉल असायला पाहिजे, तो आहे क्लोज टू 100 आहे. म्हणजेच आपण ही मेथड या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करू शकतो. म्हणजे काय सांगितलं आपण इथं, तर ज्या वेळेस आपण अरिथमेटिक मीन किंवा ऍव्हरेज मेथड फॉलो करण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस लिमिटेशन काय आहे, तर जे काही व्हॅरिएशन आहे कोणाचं साइडच्या इंडेक्स स्टेशननी मोजलेल्या रेनफॉलचं ऍव्हरेजचं म्हणतो आपण, त्या वर्षभरामध्ये मोजलेल्या, ते 10% कमी पाहिजे. कशाच्या? आपल्या बंद पडलेल्या स्टेशनच्या अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन पेक्षा, ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन पेक्षा 10% त्याचं व्हॅरिएशन कमी पाहिजे, तरच आपण झेपते का बघा. कळाले का बघा मी काय म्हटलं ते, बाबांना समजले का? लक्षात आलंय का? आणखी तर सांगू द्या. एकदा सांगा. समजा मी आणखी एक एक्झाम्पल घेतो ना, या साईडला घेतो. असं म्हणून की आपण 3 आपल्याकडे स्टेशन्स आहेत, मी या पद्धतीने अझ्युम करतो. इथं स्टेशन ए आहे, इथं बी आहे, आणि इथं सी आहे. कोणतं बंद पडले असं अझ्युम करूया? सांगा, कोणतं तरी एक बंद पडले असं अझ्युम करूया. विच वन यू वांट टू गो? बी. बी आपला बंद पडलाय. ओके, आता बी चा बंद पडलाय त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचा रेनफॉल डाटा मिळालेला नाही, तो आपल्याला घ्यायचा आहे. कुणी घ्यायचा आहे? मीन मेथडने काढायचं, आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, ऍव्हरेज म्हणून. मग त्यासाठी मेथड काय सांगते, तर त्याला लिमिटेशन आहे. काय? तर गेल्या वर्षामध्ये, ह्या वर्षी बंद पडलाय पण गेल्या वर्षी सुरू होतं, गेल्या वर्षामध्ये किंवा अॅन्युअल जो प्रेसिपिटेशन झालं गेल्या वर्षी मधलं, आपण एका वर्षाच घेऊया. बी च समजा 100 होतं, बी च जर का 100 असेल तर ए आणि सी ने जे गेल्या वर्षी रेकॉर्ड केलेलं आहे ते प्रेसिपिटेशन आहे किंवा तो जो पाऊस मोजलेला आहे ए आणि सी ने, तो हा या बी च जे मेजर केलेलं रेनफॉल आहे त्याच्या 10% प्लस मायनस मध्येच असायला पाहिजे.
10% प्लस मायनस मॅक्सिमम असायला पाहिजे. तेवढंच जर का व्हॅरिएशन असेल तरच आपण ही मेथड वापरू शकतो. म्हणजे काय, तर 100च्या 10% म्हणजे किती, 10 झालं. म्हणजे 110 ते 90 याच्यामध्ये ए आणि सी ने रेकॉर्ड केलेला डाटा पाहिजे. समजा आपण असं अजून करूया, याने 95 रेकॉर्ड केले आणि याने 103 रेकॉर्ड केले गेल्या वर्षी. जर का 95 जर का आपण बघितलं 100च्या, तर याचं जे व्हॅरिएशन किंवा डिफरन्स जर का आपण बघितला तर तो कितीचा आहे, फक्त 5 आहे. 100च्या कम्पेअर किती आहे, 5 आहे. ओके, आपल्याला किती पाहिजे होता, अलावेबल जास्तीत जास्त 10 पाहिजे होता. अलावेबल प्लस मायनस 10 म्हणजे 110 किंवा 90 ह्या दोघांच्या रेंज मधला जर का असेल साईडच्या स्टेशनचा डाटा, तरच आपण वापरू शकणार आहोत. मग आपण ए चा किती अजून केला, 95, आणि सी चा किती अजून केला, 103 केला. म्हणजेच जो बी ने रेकॉर्ड केला गेल्या वर्षी 100 एवढा रेनफॉल 100 युनिट्स, त्याच्या 10% जर का आपण व्हॅरिएशन घेतलं तर ते बिलो 10% व्हॅरिएशन, म्हणजे 95 आणि 103 हे बरोबर आपल्या 110 आणि 90च्या रेंज मध्ये आलं. 190 आणि 10च्या 110 आणि 90च्या रेंज मध्ये आलं. म्हणजेच आपण ही मेथड अरिथमेटिक मीन मेथड ही वापरू शकतो. म्हणजेच काय, ज्या स्टेशनचा डाटा आपल्याला काढायचा आहे त्याच्यासाठी आपण जी रेफरन्स स्टेशन जी वापरणार आहे त्या रेफरन्स स्टेशनचा डाटा किंवा त्यांचं जे व्हॅरिएशन आहे गेल्या वर्षीचं ते 10% कमी असायला पाहिजे, तेव्हाच आपण ही मेथड वापरू शकतो. आले लक्षात आता? Yes, sir. Great. Now I will summarize here. It involves the simple arithmetic mean. सिंपल आहे, सरळ सरळ अरिथमेटिक मीन काढायचं आहे ऑफ द रेनफॉल डेटा ऑफ द इंडेक्स स्टेशन्स. म्हणजे जी आपली या ठिकाणी 3 स्टेशन होती, कोण, ए सी डी ई होती, ती 4 होती आणि इकडे 2 होते, ए आणि सी. त्या दोघांचा फक्त मीन घेतला, सिंपल मिळत होतं. ओके, देन इम्प्लिकेशन ऑफ द सेम, ज्यावेळेस आपण मेथड वापरतो त्यावेळेस ऍटलिस्ट 3 इंडेक्स स्टेशन असणं गरजेचं आहे. तर इथं आपण टोटल 3 घेतली होती, म्हणजे इंडेक्स म्हणजे रेफरन्स स्टेशन 2च आहे, तसं असून चालणार नाही. तर किती पाहिजे, मिनिमम 3, मीन्स ऍटलिस्ट 3 इंडेक्स स्टेशन्स आर मस्ट. ओके, देन नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द इंडेक्स स्टेशन्स मस्ट बी इव्हनली अराउंड अ स्टेशन. म्हणजे जे काही आपलं स्टेशन असणार त्याचा डाटा आपलं मिसिंग आहे त्याच्या इव्हनली अराउंड लोकेट झाली पाहिजे. आता इथं होते आपली 2 घेतली होती, तिसरं जर का आपण घेतलं कुठेतरी तर इकडे कुठेतरी असायला पाहिजे होती डी असं, म्हणजे त्याच्या सराउंडिंग पाहिजे. डी चा त्याचा एरिया इकडे आहे, बी च्या ठिकाणी ए चा एरिया क्लोज आहे, सी ला पुन्हा की बी चा एरिया क्लोज आहे. लाईकवाईज मीन्स अराउंड अ स्टेशन अँड क्लोजली स्पेस्ड, म्हणजे त्याच्या जवळजवळ असायला पाहिजे आहे. ओके, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इंडेक्स स्टेशन्स, इंडेक्स म्हणजे रेफरन्स स्टेशन्स, मस्ट बी इव्हनली अराउंड अ स्टेशन अँड क्लोजली स्पेस्ड. Then how to calculate the average? It is the average precipitation of that missing data station will be summation pi by I. I is the number of stations. और तुमचं I 3 असेल, 4 असेल, 5 असेल, 6 असेल, जे काय असेल. This is about the first method, that is a arithmetic mean method or average method. कधी इम्प्लिमेंट करायची, ज्या वेळेस इंडेक्सिंग स्टेशनचा जो डेटा आहे ऍव्हरेज अॅन्युअल प्रेसिपिटेशनचा, त्याचं व्हॅरिएशन हे आपल्या बंद पडलेल्या स्टेशनच्या डाटाच्या 10% कमी किंवा जास्त असेल तरच ही मेथड वापरायची. क्लिअर अबाउट दिस? इज इट क्लिअर अबाउट दिस मेथड? आलं का लक्षात? Yes, sir. Okay, so we'll go for now the next method. Examples will go for first and then we'll go for the next method. सिंपल एक्झाम्पल्स आहेत आणि एक्झामला बऱ्याच वेळा विचारली जाऊ शकतात, ती विचारली गेलेली आहे. A watershed has 4 ringgit stations A, B, C and D. एक वॉटरशेड एरिया आहे. आय वुड लाईक टू गो फॉर विथ स्केच, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ते. समजा असं आपला वॉटरशेड एरिया आहे, कसं असू शकतो, स्टेशन्स आहेत A, B, C आणि D, असे 4 रेल्वे स्टेशन तिथे लावलेले आहेत. ड्युरिंग अ स्टॉर्म, स्टॉर्म म्हणजे काय, पाऊस पडतो, तर आपण सर म्हणतो, पावसाची सर आली म्हणतो आपण. ओके, सो ड्युरिंग अ स्टॉर्म रेल्वे स्टेशन A was inoperative.
just a minute, just a minute. So those 4 stations A, B, C, and D are installed here. त्यात म्हणजे काय झालंय? A was inoperative. A was inoperative. बंद पडला. A याला राउंड करतो. हा बंद पडलाय. While station B, C, and D surrounding station A, जे A च्या ठिकाणी जे होते B, C आणि D, okay, they have recorded a rainfall of 48 millimeters. आपण असं अजून करू की सिक्वेन्सली B ने 48 रेकॉर्ड केला, C ने 51 रेकॉर्ड केला आणि D ने 45 मिलीमीटर्स रेनफॉल रेकॉर्ड केलेला आहे रिस्पेक्टिव्हली. एस्टिमेट द मिसिंग स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन ए, म्हणजे जे पाऊस पडून गेला, जे पावसाची सर पडून गेली, ओके, त्यावेळेस ज्यावेळेस ए बंद पडलं होतं त्यावेळेस एच्या एरियामध्ये किती पाऊस पडला असेल ते विचारलं बाय युझिंग अरिथमेटिक मीन मेथड. त्यांनी डायरेक्टली म्हटले आपल्याला यूज द अरिथमेटिक मीन मेथड. ओके, सो हाऊ टू गो फॉर नाउ ऍज वी आर नोईंग. कसं काढतोय आपण रे? मिसिंग प्रेसिपिटेशन कोणाचं काढायचं? एचं काढायचं. प्रेसिपिटेशन ऑफ ए स्टेशन इज इक्वल्स टू समेशन प्रेसिपिटेशन ऑफ ith रेकॉर्ड्स रेन गेजेस डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रेन गेजेस, किंवा आय म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे काय केलं पुढे आता? पी आय म्हणजे काय येणार? प्रेसिपिटेशन ऑफ बी प्लस प्रेसिपिटेशन ऑफ सी प्लस प्रेसिपिटेशन ऑफ डी डिवायडेड बाय एन, म्हणजे आय किती आपला तो 3 आहे. So just do the calculations and tell me the answer. 48 mm. 48 millimeters. This is the answer. Just it's a so simple method. परंतु हिला मिलिमिटेशन काय आहे? व्हॅरिएशन जे आहे साइडच्या रेंगेज स्टेशनने जे रेकॉर्ड केलेलं होतं ते 10% पेक्षा कमी पाहिजे. कमीत कमी 3 इंडेक्स स्टेशन्स म्हणजे साइडला रेफरन्स स्टेशन्स 3 असायला पाहिजे. इव्हनली आणि क्लोजली स्पेस्ड असायला पाहिजे. ओके, कॅन आय गो फॉर नेक्स्ट वन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मी तो फॉर्म्युला वगैरे लिहिलेला आहे. समेशन पी आय बाय आन्सर इज 48 millimeters. ओके, ग्रेट. Now the next method we will go for, that is a normal ratio method. I have not taken so many examples over that. Why is it so? Because the method was so simple. Directly आपल्याला average करायचं होतं आणि घ्यायचं होतं. तर नॉर्मल रेशो मेथड कधी वापरायची? तर जर का व्हॅरिएशन, इफ दॅट व्हॅरिएशन ऑफ द एव्हरेज रेनफॉल रेकॉर्डेड बाय सराउंडिंग स्टेशन्स, इंडेक्स स्टेशन इज मोर दॅन 10%. जे सराउंडिंग स्टेशन जे आहे त्यांनी रेकॉर्ड केलेला जो डाटा आहे तो जर का त्याचं जर का व्हॅरिएशन हे 10% पेक्षा जास्त असेल तर त्या केसमध्ये कंपल्सरी आपल्याला नॉर्मल रेशो मेथड प्रेफर करायची. जर का तुम्हाला पाठीमागचं स्टेटमेंट करेक्टली कळलेलं असेल तर हे स्टेटमेंट लगेच कळेल. कॅन एनीबडी विल रिपीट इट? साक्षी, नॉर्मल रेशो मेथड कधी वापरणार? गीतांजली, प्रियांका जी, 56 सुजित पाटील, 51 अंकित. एनीवन कोणी सांगू शकेल का नॉर्मल रेशो मेथड कधी वापरायची होतं? पेन टू प्रेफर. Arithmetic mean method we are knowing about. That is when variation is below 10%, we have to prefer that. But whenever the variation, more than. right, whenever variation in the recorded rainfall, that is average rainfall, we can say average annual rainfall is more than 10%, we have to go for normal ratio method. आता नॉर्मल रेशो मध्ये काय केलं जातं? दॅट इज वी हॅव टू फाइंड आउट द रेशोज. तर कशाचं काढायचं ते तुम्हाला सांगतो पुढे जाऊन. It is used when the annual precipitation of index stations have a difference or a variation more than 10% of the annual precipitation of a given station. जे स्टेशन बंद पडलेलं आहे त्याचा गेल्या वर्षीचा रेनफॉल जो रेकॉर्ड आहे त्या रेकॉर्ड पेक्षा साइडची जी स्टेशन आहेत त्यांचा रेकॉर्ड जो आहे तो जो डाटा आहे त्याचं व्हॅरिएशन 10% पेक्षा जास्त असेल, इन दॅट केस वी हॅव टू गो फॉर अ नॉर्मल रेशो मेथड. तर नॉर्मल रेशो मेथड मध्ये रेशो कसा घ्यायचा किंवा क्वेश्चन कसा डिवाइड करायचं? तर प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी स्टेशन डिवायडेड बाय द टोटल प्रेसिपिटेशन, विल गो फॉर दॅट.
The missing precipitation at a station is calculated by weighing the precipitation of index station. जे रेफरन्स स्टेशन आहे, इंडेक्स स्टेशन म्हणजे कोण, रेफरन्स स्टेशन. रेफरन्स स्टेशनचा प्रेसिपिटेशन जे काय आहे ते बाय द रेशोज ऑफ नॉर्मल अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन. त्याने मेजर केलेलं ऍक्च्युअल प्रेसिपिटेशन जे काय त्या वर्षातलं ज्यावेळेस ते बंद पडलेलं आहे कधीच. समजा मी डायग्राम काढतोय इथे. once again I would like to go for a catchment area. Suppose that A, B, C and D are there and C is non-operative. C बंद पडलाय. त्याच वर्षी म्हणजे कधी समजा 2021 ला चालू वर्षी आपण असं अजून करूया. चालू वर्षी A ने रेकॉर्ड केलेला 100 आहे. ओके. D ने रेकॉर्ड केलेला समजा 120 आहे आणि B ने रेकॉर्ड केलेला समजा 80 आहे. चालू वर्षी. गेल्या वर्षीचं जे ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन होतं ते समजा A चं 100 होतं, B चं समजा 75 होतं, मी अजून करतोय. D चं गेल्या वर्षीचं जे होतं ते समजा 100 होतं आणि C जे बंद पडलाय त्याचं गेल्या वर्षीचं जे होतं ते समजा आपण असं अजून करूया की ते 100 होतं. आपण अजून करतोय गेल्या वर्षीचं. ह्या वर्षी तर बंदच पडलाय तो. गेल्या वर्षी किती होतं त्याचं 100 होतं ऍक्च्युअल वाला गेल्या वर्षीचं. A चं आहे 100, B चं आहे गेल्या वर्षीचं 75, ओके, आणि D चं आहे गेल्या वर्षीचं 100. इथं आपण मी 100 ऐवजी ना 130 करतो. गेल्या वर्षीचं 130 आहे आणि या वर्षी 120. या वर्षी A चं 100 आहे तेवढं अजून केलं आपण. B चं 80 आहे आणि D चं जे आहे ते या वर्षीचं 120. आता व्हॅरिएशन आपल्याला बघायचं कशापासून, या 100 पासून, गेल्या वर्षीपासून व्हॅरिएशन काय म्हणते बघा इथं. मेथड काय सांगते आपली, इट इज युज्ड व्हेन अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडेक्स स्टेशन्स हॅव अ डिफरन्स और व्हॅरिएशन मोर दॅन 10% ऑफ द अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द गिव्हन स्टेशन. जे बंद पडलेलं आहे त्याच्यापेक्षा. त्याचं किती होतं 100 होतं, याचं किती आहे 100 आहे, त्याचं किती आहे 75 आहे, त्याचं 130 आहे. म्हणजे 100च्या 10% म्हणजे किती आपली रेंज असणार 110 ते 90. बरोबर आहे का. याच्या रेंज मध्ये असायला पाहिजे होतं. तर हे 100 होतं याच्या रेंज मध्ये होतं, मी याला डबल एरो करतो. तर 75 आहे याच्या रेंज मध्ये नाहीये, त्या अलावेबल रेंज मध्ये नाहीये. बीचं, डीचं तर 130 होतं ते पुन्हा त्या रेंज मध्ये नाहीये. म्हणजेच या केसमध्ये आपल्याला कंपल्सरी नॉर्मल रेशो मेथड घ्यायची आहे. तर नॉर्मल रेशो मध्ये रेशो कुणाचा घ्यायचा आहे, त्याला वेट आपण म्हणतो. ते वेट जे असाइन केलं जातं ते वेट म्हणजे काय आहे तर रेशो आहे कुणाचा, त्या इंडेक्स स्टेशनचं पडलेला पाऊस या वर्षीचा. आता समजा मी ए साठी घेतो, वेट फॉर ए किती आहे, या वर्षी मोजलेला 100 आहे. म्हणजे या वर्षी मोजलेला चालू वर्षाचा 2021 डिवायडेड बाय 2020 चा रेनफॉल किती होता 100/100. हा त्याचं वेट झालं. सिमिलरली बी साठीचं जे वेट असणार ते 2021 म्हणजे गेल्या वर्षीचं ऍव्हरेज डिवायडेड बाय या वर्षीचा पडलेला डिवायडेड बाय ऍव्हरेज गेल्या वर्षीचं 2020 चं. म्हणजे किती आपलं या वर्षी मेजर केला त्याने 80, गेल्या वर्षी किती होता 75 होता. सिमिलरली डी साठी WD मी लिहितो, डायरेक्टली लिहितो. गेल्या वर्षी किती होता, गेल्या वर्षी या वर्षी किती आहे 120 आहे आणि गेल्या वर्षी किती होता 150 आहे. हा जो रेशो आहे तो म्हणजे आपला वेट, त्याचं वेट आहे. नॉर्मल अॅन्युअल प्रेसिपिटेशनने ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन डिवाइड करायचं. मग ते कसं काढलं जातं किंवा कसं इंडेक्सिंग करायचं, जे बंद पडलेलं आहे ते. तर बंद पडले या वर्षी सी बंद पडलाय, मग कसं लिहिणार आपण लिहिताना प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सी या वर्षीचं डिवायडेड बाय ऍव्हरेज अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सी, मी त्याला पी बार ऑफ अ सी म्हणतो, ऍव्हरेज इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इथला आपला डिवायडेड बाय या वर्षी पडलेला डिवायडेड बाय ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी डिवायडेड बाय ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ बी प्लस पी ऑफ डी डिवायडेड बाय ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ डी. आता आपल्याला पाहिजे काय आहे पी ऑफ सी पाहिजे आहे. मग काय करायचं, जस्ट टेक आउट दिस टर्म टुवर्ड्स दिस साइड. या सर्वांना सी च्या ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन ने मल्टिप्लाय करायचं. यू विल गेट डिरेक्टली द प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्टेशन सी विच वॉज इनऑपरेटिव्ह. इथं आपण याला नॉर्मल रेशो का म्हटलं, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द मेजर्ड प्रेसिपिटेशन इन द करंट इयर
by the average annual precipitation of that station from the last years. Okay, it means that the data पुन्हा एकदा सांगितलं तर कंडिशन्स काय आहे, ऍटलिस्ट 3 स्टेशनचा डेटा अवेलेबल असायला पाहिजे आहे. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इंडी स्टेशन्स मस्ट बी इव्हन अराउंड दिस स्टेशन क्लोजली. कसं काढणार तर PS डिवायडेड बाय NS. इथे माझं लिहायचं राहिलं रे 1/n असतं. 1/n म्हणजे नंबर ऑफ स्टेशन्स आपण डिवाइड करायचं आहे माझं. PS बाय NS म्हणजे बंद पडलेल्या स्टेशनचं प्रेसिपिटेशन काढायचं आहे डिवायडेड बाय ॲव्हरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ दॅट स्टेशन. ओके, हा नॉर्मल रेशो झाला इज इक्वल्स टू 1/I. I मीन्स नंबर ऑफ स्टेशन्स, रेन गेज स्टेशन. इथं काय असणार, I इज इक्वल्स टू 3 असणार कारण आपण 3 पर्यंत घेतलेला आहे. इज इक्वल्स टू P1/N1. P1 मीन्स precipitation measured by station 1 divided by N1 means average precipitation or average annual precipitation of a station 1 plus P2 म्हणजे precipitation measured by station 2 in the year divided by N2 means the average precipitation, average annual precipitation of that station in the previous years. Okay, similarly P3 by N3 is there. Okay. Okay, understood. Only thing which I forgotten to write over here, that is 3 म्हणजे 1/I ने मी तर मल्टिप्लाय करायचं राहिलं होतं. त्याला नॉर्मल रेशो का म्हणायचं, कारण आपण तर रेशो घेतोय कोणाचा, ऍक्च्युअल प्रेसिपिटेशन डिवायडेड बाय द ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन. आणि तो जो रेशो आहे त्याला आपण वेट म्हणतो त्याला. ओके, तर आपण वेट असं म्हणतोय आपण त्याला, आणि त्याला आपण डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रेन गेजेस करतोय. लक्षात आली मेथड ही. फक्त चेंज काय आहे इथं गेल्या वेळेसपेक्षा, इथं आपण जे बंद पडलंय त्याचंही कन्सिडरेशन घेतोय कारण व्हेरिएशन जास्त आहे. ओके, आणि त्याच्या ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशनने आपण इकडे ह्या सर्वांना मिळणाऱ्या प्रेसिपिटेशन आपण मल्टिप्लाय करायचं. लक्षात आलेलं आहे का? कॅन आय गो फॉर वन ऑफ द न्यूमेरिकल? हा, एनीवन? येस सर. एक एक्झाम्पल घेऊ देत का, वेळ आहे का बघा आपल्याकडे जे लक्षात येईल आपल्याला लगेच ते. 443. हे काय करू सांगा की नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. टुमॉरो इन मिडल सेशन वी हॅव 2 lectures. What do you want to have? नेक्स्ट लेक्चरला घ्यायचं. Okay, चलो. So but नेक्स्ट वीक. okay, let it be. We will go for next lecture. But while coming to the next lecture, no, you should go thoroughly through the part which you have covered. It will be beneficial for you. Okay, thank you. So in the next lecture, we will go for the numericals related to this one. Numericals also I have taken from this exams, various examinations, and from the book. Okay, so thank you.